श्री राम जय राम जय जय राम ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोला पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय सद्गुरु विठ्ठल दास महाराज की जय समस्त साधु मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण
நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண நாராயண ஹரி நாராயண நாராயண ஹரி நாராயண நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி 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 நாராயண ஹரி நாராயண 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 ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த சத்குரு வாஞ்சோனி சாம்பட்டேன சோய குரு வாஞ்சோனி சாம்பட்டேன சோய சத்குரு வாஞ்சோனி சாம்பட்டேன சோய குரு வாஞ்சோனி சாம்பட்டேன சோய சத்குரு வாஞ்சோனி சாம்பட்டேன சோய குரு வாஞ்சோனி சாம்பட்டேன சோய சத்குரு வாஞ்சோனி சாம்பட்டேன சோய சத்குரு வாஞ்சோனி சாம்பட்டேன சோய धरावेति पाय हरि आदि கரவேத பாய ஆதி ஆதி धरावेति पाय हरि आदि கரவேத பாய ஆதி ஆதி अपना सरी के करीति तत्काल अपना शरीके करीति तत्काल अपना सरी के करीति तत्काल अपना शरीके करीति तत्काल अपना सरी के करीति तत्काल अपना शरीके करीति तत्काल नाहिं काल वेळा दया ताहि नाही काल वेळ गया लागी लोक पर साची नासाहे उपमा लोक परसाची नासा हे उपमा लोक पर साची नासाहे उपमा लोक परिसाची नासा हे उपमा लोक पर साची नासाहे उपमा लोक परिसाची नासा हे उपमा लोक पर साची नासाहे उपमा लोक परिसाची नासा हे उपमा सद्गुरु महिमा अगाधची सद्गुरु महिमा सद्गुरु वांचोनी सांपटेना सोय गुरु वांचोनी सांपटेन सोय धरावेत्य पाय आधी आधी करावेत पाय आडी
तुकामने कैसे आंधले गे जना तुका म्हणे कैसे आंधळे गे जना तुकामने कैसे आंधले गे जना तुका म्हणे कैसे आंधळे गे जना कामने कैसे आंधले गे जना तुका म्हणे कैसे आंधळे गे जना तुकामने कैसे आंधले गे जना तुका म्हणे कैसे आंधळे गे जना केले विसरून खर्या देवा गेले विसरून या देवा सद्गुरुवांचोनी सांपडे ना सोय गुरुवाजोनी संपटे न सोय दरावे ते पाय आधी आधी करवे ते पाय கைலாசவாசியடி எங்கள் குருநாதன் கைலாசவாசியடி எங்கள் குருநாதன் கைலாசவாசியடி எங்கள் குருநாதன் கைலாசவாசியடி எங்கள் குருநாதன் காருண்யமூர்த்தியடி எங்கள் குருநாதன் காருண்யமூர்த்தியடி எங்கள் குருநாதன் வைகுண்டவாசியடி எங்கள் குருநாதன் வைகுண்டவாசியடி எங்கள் குருநாதன் கண் கண்ட தெய்வமணி எங்கள் குருநாதன் கண்ட தெய்வமணி எங்கள் குருநாதன் மறைவாக நின்றிடுவார் எங்கள் குருநாதன் மறைவாக நின்றிடுவார் எங்கள் குருநாதன் மறைவாக நின்றிடுவார் எங்கள் குருநாதன் மறைவாக நின்றிடுவார் எங்கள் குருநாதன் மனதையெல்லாம் அறிந்திடுவார் எங்கள் குருநாதன் மழலையெல்லாம் அறிந்திடுவார் எங்கள் குருநாதன் அந்தரங்கம் அறிந்து கொண்டு 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 எங்கள் குருநாதன் அனுக்கிரகம் செய்வாரடி எங்கள் குருநாதன் அனுகிரகம் செய்வாரடி எங்கள் குருநாதன் போற்றிடுவோம் போற்றிடுவோம் எங்கள் குருநாதனை போற்றிடுவோம் போற்றிடுவோம் எங்கள் குருநாதனை போற்றிடுவோம் போற்றிடுவோம் எங்கள் குருநாதனின் போற்றிடுவோம் போற்றிடுவோம் எங்கள் குருநாதனை பொற்பதத்தை போற்றிடுவோம் எங்கள் குருநாதன் பொற்பதத்தை போற்றிடுவோம் எங்கள் குருநாதன் கைலாசவாசியடி எங்கள் குருநாதன் கைலாசவாசியடி எங்கள் குருநாதன் காருண்யமூர்த்தியடி எங்கள் குருநாதன் காருண்யமூர்த்தியடி எங்கள் குருநாதன் सद्गुरुनाथ महाराज की जय हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोला नाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते बोला नाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकरा पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते नंदिवाहना नागभूषणा नंदिवाहना नागभूषणा नंदिवाहना नागभूषणा नंदिवाहना नागभूषणा चंद्रशेखरा जटाधरा चंद्रशेखरा जटाधरा चंद्रशेखरा जटाधरा चंद्रशेखरा जटाधरा गंगाधर गौरी मनोहरा गंगाधर गौरी मनोहरा गंगाधर गौरी मनोहरा गंगाधर गौरी मनोहरा गिरिजा कांता सदाशिवा गिरिजा कांता सदाशिवा गिरिजा
शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकरा पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकरा पशुपते शूलधरा ज्योति प्रकाशा शूलधरा ज्योति प्रकाशा त्रिशूलधरा ज्योति प्रकाशा शूलधरा ज्योति प्रकाशा विभूति सुंदरा परमेशा विभूति सुंदरा परमेशा बम 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 डमरुकनाथा बम 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 डमरुगनाथा बौ 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 डमरुकनाथा बौ 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 डमरुगनाथा पार्वती रमणा सदाशिवा पार्वती रमणा सदाशिव पार्वती रमणा सदाशिवा पार्वती रमणा सदाशिव पार्वती रमणा सदाशिवा पार्वती रमणा सदाशिव भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकरा पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकरा पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर 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 पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकरा पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकरा पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकरा पशुपते हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम वदन सुहास्य रसाला वदन सुहास्य रसाला वदन सुहास्य रसाला राघवा वदन सुहास्य रसाला राघवा वदन सुहास्य रसाला राघवा वदन सुहास्य रसाला राघवा सर्वांगीं तनु सुनीला सर्वांगी धनुषिनीला वदन सुंदर वदन अति सुंदर वदन सुहास्य रसाला वदन सुंदर वदन अति सुंदर वदन सुहास्य रसाला मृगनाभिरे खिला ठिला राघवा गगनाभिरे किलाटिला राघवा मृगनाभिरे खिला ठिला राघवा गगनाभिरे किलाटिला राघवा मस्तकीं सुवनमाला भक्तगीं सुमनमाला वदन सुंदर वदन अति सुंदर वदन सुहास्य रसाला वदन सुंदर वदन अति सुंदर वदन सुहास्य रसाला साजीरी वैजयन्ती राघवा सागीरी वैजयन्ती राघवा साजीरी वैजयन्ती
ராகவ சுந்தர லாவண்யகாணி ராகவ சுந்தர அதி சுந்தர அதி 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 சுந்தர லாவண்யகாணி ராகவ சுந்தர அதி சுந்தர அதி 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 சுந்தர லாவண்யகாணி ராகவ உபா கோதண்ட பாணி உபா கோதண்ட பாணி வதன சுந்தர வதன அதி சுந்தர வதன சுஹாஸ்ய ரசாலா வதன சுந்தர வதன அதி சுந்தர வதன சுஹாஸ்ய ரசாலா सकल जीवांश जीवना राघव सकल जीवांश जीवना राघव सकल जीवांश पावना राघव सकल जीवांश पावना राघव रामदासाची प्रसन्ना रामदासाची प्रसन्ना वदन सुंदर वदन अति सुंदर वदन सुहास्य रसाला वदन सुंदर वदन अति सुंदर वदन सुहास्य रसाला राम अयोध्या के राजा अयोध्या के राजा राम अयोध्या के राजा अयोध्या के राजा राम अयोध्या के राजा अयोध्या के राजा सीताराम मेरे प्राणदाता सीताराम मेरे प्राणदाता सीताराम मेरे प्राणदाता सीताराम मेरे प्राणदाता सदा रक्ष करो रामचंद्र सदा रक्ष करो रामचंद्र सदा रक्ष करो रामचंद्र सदा रक्ष करो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम बोलो सीताराम राजा राम 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 बोलो सीताराम राजा राम बोलो सीताराम राजा राम 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 राजा रामचंद्र भगवान की जय தாண்டி விடலாம் கடல் தாண்டி விடலாம் 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 சாரமற்ற சம்சார கடலை 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 தாண்ட வேண்டியே 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 ஆசை என்னும் பார கப்பலில் ஏறக்கூடாது பேராசை என்னும் பார கப்பல் ஏறக்கூடாது பேராசை என்னும் பார கப்பலில் ஏறக்கூடாது பேராசை என்னும் பார கப்பல் ஏறக்கூடாது ராமனல்ல ஓடக்காரனோடி பிடியுங்கள் ராமனல்ல ஓடக்காரன் ஓடி பிடியுங்கள் ராமனல்ல ஓடக்காரனோடி பிடியுங்கள் ராமனல்ல ஓடக்காரன் ஓடி பிடியுங்கள் கண்ணன் நல்ல கப்பல்காரன் கண்டுபிடியுங்கள் கண்ணன் நல்ல கப்பல்காரன் கண்டுபிடியுங்கள் கண்ணன் நல்ல கப்பல்காரன் கண்டுபிடியுங்கள் கண்ணன் நல்ல
பாண்டுரங்கன் பேரை சொன்னால் போதும் காசு கேட்கவே மாட்டான். பேரை சொன்னால் ரங்கன் பேரை சொன்னால் பாண்டுரங்கன் பேரை சொன்னால் போகும் காசு கேட்கவே மாட்டான். ரங்கா ரங்கா என்று சொல்லி தாண்டி விடலாம். 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 விட்டல் விட்டல் என்று சொல்லி தாண்டி விடலாம். விட்டல் விட்டல் என்று சொல்லி தாண்டி விடலாம். தாண்டி விடலாம் கடல் 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 தாண்டி விடலாம். சாரமற்ற சம்சார கடலை தாண்டி விடலாம். ஆரமற்ற சம்சார கடலை தாண்டி விடலாம். விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல ஜெய ஜெய போலோ விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய போலோ விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. போலோ விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. போலோ விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. போலோ விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய் ஜெய் விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. விட்டல விட்டல ஜெய ஜெய விட்டல. बोला पुंडली कवरदा हरि विठ्ठल. जय इसके बारे में 2 मिनट बोलिए हिंदी में இவர் யாருன்னா நம்ம பூரி ஜெகநாத் இருக்கோனோ அங்கே ஜெகநாத சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறவா இவ எல்லாரும். சாக்ஷா ஜெகநாதரை தொட்டு பூஜை பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் அவளுக்கு. அவள் வந்து ஊர் ஊராக போய் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் ராமச்சரித்த மானஸ் வந்து அகண்டமாக ஒரு நாளைக்கு ஆரம்பித்தான்னா 24 மணி நேரம் முழுக்க சாயந்தரம் 3 மணிக்கு ஆரம்பித்தான்னா மறுநாள் சாயந்தரம் 3 பரியந்தம் அகண்டமாக பாராயணம் பண்ணுறது. அப்புறம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணுறது. அப்புறம் அவர் என்ன அவருடைய விசேஷம் என்னன்னா பூரி ஜெகநாத்தில் தான் அவர் இருக்கார். அங்கேருந்து ஒரு 30-40 கிலோமீட்டரில் ஒரு கிராமம். அங்கே வந்து 500 பசுக்களை அவர் சம்ரக்ஷிச்சுருக்கார். கோ சம்ரக்ஷணம் பண்ணின்னு இருக்கார். அப்பேற்பட்டவர் இவர் வந்து எனக்கு 25 வருஷமாக தெரியும். நம்ம பூரி ஜெகநாத்தில் குருநாதர் எப்போ அங்கே போனாலும் பூரி ஜெகநாதத்தில் தான் சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணுவாள். ஏன்னா அண்ணாவுக்கு வந்து ஒரு சொப்பனம், குருநாதர் விட்டல்தாஸ் மகாராஜுக்கு ஒரு சொப்பனம். என்ன சொப்பனம் வந்ததுன்னா மகா பெரிவா வந்து சொப்பனத்தில் வந்து இது வந்து 2008 அந்த சமயத்தில் நடந்த விஷயம். மகாபெரிவா சாக்ஷான் மகாபெரிவா வந்து நீ சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணு அப்படின்னு பெரியவா மறைஞ்சிட்டா சொப்னத்திலேயே சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து திருப்ப வந்து மறைஞ்சிட்டார். அண்ணா வந்து திரும்ப ஒரு சில நாட்களுக்கு அப்புறம் அது யாருக்கிட்டையுமே சொல்லலை. அவர் திருப்ப சொப்னத்தில் வந்து பெரியவா இந்த மாதிரி சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணுன்னு சொன்ன உடனே அந்த சொப்னத்திலேயே குருநாதர் கேட்குறார், பெரியவா நான் சஹஸ்ர போஜனம் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன், எங்கே பண்ணணும் அப்படின்னு பெரிய அண்ணா கேட்குறாராம் சொப்னத்திலேயே. உடனே அதுக்கு மகாபெரிவா பதில் சொல்கிறார், நான் எங்கே சாப்பிட்றேனோ அங்கே நீ பண்ணு அப்படின்னு மறைஞ்சிட்டார். உடனே அண்ணா யோஜனை பண்ணுறாரு, பெரியவா எங்கே சாப்பிடுவார், காஞ்சிபுரத்துலையா
இல்லை ஒரிக்கையிலையா, இல்லை தேசம் முழுக்க சஞ்சாரம் பண்ணியிருக்காரோனோ. அப்புறம் தான் திடீர்னு அண்ணாக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. என்னன்னா, சொபன்ரங்கே ஜாக்ரத் விதி சதசி திஷ்டன் ரிஷகிரௌ பிரயாகே சம்மஜ்ஜன் அத பதரி பூமிஷ்வபி ஜபன் ஜகன்னாதே புல்ஜன் க்ஷணமத க்ஷணமயமயோத்யாமதிவசன் சதாத்வாரவத்யாம் விகரதி சலீலம் யதுபதி. சுவாமி இந்த பாரத தேசம் முழுக்க தன்னுடைய கிரகமாக வச்சுருக்கார். அதை சொபன்ரங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் படுத்துப்பார். தூங்கி எழுந்துக்கிறது எங்கன்னா விதி சதசை காஞ்சிபுரத்தில். திஷ்டன்னு ரிஷகிரோ எழுந்து நிற்கும் போது பார்த்தா நம்மளால ஒரே இடத்துல தான் தூங்க முடியும், தூங்கி இடத்துல தான் எழுந்துக்க முடியும். அவர் சர்வேஸ்வரனாக இருக்கிறதுனால படுத்துக்கிறது ஒரு இடத்துல படுத்துக்கிறார், முழிச்சுக்கிறது ஒரு இடத்துல முழிச்சுக்கிறார் காஞ்சிபுரத்தில். எழுந்து நிற்கிறது பார்த்தா திருப்பதி வெங்கடமுடையானா வந்துடுது. அடுத்து எழுந்தாச்சு, அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நேராக ஸ்நானத்துக்கு தானே போகணும். அங்கங்கே போக மாட்டார், நேராக நம்ம பிரயாகராஜுக்கு தான் போவார். அலகாபாத்னு இப்போ பிரேயரை மாற்றிட்டாலே பிரயாகராஜன், அங்கே தான் போகிறார். கங்கா யமுனா சரஸ்வதி சங்கமத்துக்கு ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்கு போகிறார். ஸ்நானம் பண்ணிட்டா நாம் என்ன பண்ணுவோம், அனுஷ்டானம் ஜபங்கள்லாம் பண்ணுவோம். ஒன்றும் அதுக்கு ஏகாந்தமாக இருக்கணும். சும்மா இந்த 4 கூடுற சேர இடத்துல சந்தியில் உட்காந்துட்டு இந்த காட்கோப்பரில் மெயின் பஜாரில் உட்காந்து ஜபம் பண்ணால் என்ன வரும், ஒன்றும் மனசு அடங்கவே அடங்காது. அதனால் அது ஒரு நதி தீரம் அல்லது ஒரு பெரிய மலையில் உட்காந்துட்டு தானே ஜபம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நேராக எங்கே போயிடுறாருன்னா யாருமே வரக்கூடாத இடமா இருக்கணும்னு பதரி பூமிஷ்வபி ஜபன்னு பதரி காஷ்டமத்துக்கு போயிடுறார். அதுக்கப்புறம் சாப்பிடணும்னா எங்கே போகிறார்னா நேராக ஜெகநாதத்துக்கு தான் வர்றார். ஜெகநாதத்தில் தான் பகவான் சாப்பிட்றார். ஏன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும், இன்னைக்கு போனாலும் பார்க்கலாம் நீங்கள். அந்த மாதிரி ஒரு நைவேத்தியம் எங்கேயாவது உண்டோ? சாக்ஷாத் ஆதிசங்கரால் ஏற்படுத்த பூஜா விதானம் 1200 வருஷம் முன்னாடியிலேருந்து நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பூஜை. இன்றைக்கும் மாறல. அவருடைய தபஸு பாருங்க. ஏதோ ஒருத்தர் ஒரு பூஜை ஏற்படுத்தினான்னா 100-150 வருஷம் நடந்தாலே பிராச்சீனமானதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். 1200 வருஷமாக இந்த கைங்கரியமானது நடந்துட்டுருக்கு, இந்த பூஜா விதானமானது நடந்துட்டுருக்கு. என்னன்னா 56 குவிண்டல் தினமும் சாதம் வெடிச்சு நைவேத்தியம் நடக்கிறது. யோசிச்சு பாருங்க. அத்தனையும் என்னன்னா அவள் ஒரு சம்பிரதாயமாக வச்சுருக்கா. அவள் பூரி ஜெகநாதத்தில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனோ தன் நாத்து ஏதாவது சீமந்தமோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும்னா கோவிலில் பணத்தை கட்டிடுவா. அந்த நைவேத்தியம் முழுக்க வாத்துக்கு வந்துடும், அது எல்லாருக்கும் போட்டுருது. அந்த மாதிரி 56 குவிண்டல் அரிசி அது எங்கே போகிறதுனே தெரியாது. அப்படியே எல்லாமே அவள் வாங்கிட்டு போயிடுவா, பிரசாதமாக கிடச்சிடும், எல்லாம் உடனேயே போயிடும், காலியாயிடும். இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா ஆகார நியமன்றது ரொம்ப முக்கியம். சாஸ்திரத்தில் ஆகார நியமம் ரொம்ப சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த காலத்தில் எதுவும் சில பேர்கள் தான் அதை அனுஷ்டானம் பண்ணுறா, எல்லாராலையும் இருக்க முடியல. மகாபிரிவா எப்படி ஒரு ஆகார நியமம்னா ஸ்வயம் பாக்கம் அப்படி இருப்பார். ஒன்றும் அந்த மகாபிரிவா கிட்ட போய் யாராக இருந்தாலும் சரி இது ஜெகநாத பிரசாதம்னு கொண்டு கொடுத்தா இவன் எப்போ வரான், எங்கே வந்தான், எதில் வந்தான், ஸ்நானம் பண்ணானா, பல் தேய்ச்சானான்னு பார்க்க மாட்டாரான், அப்படியே எடுத்து வாயில் போட்டுருவார். எப்பேற்பட்ட சன்னியாசி, எப்பேற்பட்ட மகான், சாக்ஷாத் பரமேஸ்வரன் அவதாரமாக எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவரை. அவர் அப்படி அந்த ஜெகநாத பிரசாதத்துக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுப்பார். உடனே குருநாதருக்கு தோணுது அங்கே சகஸ்ர போஜனம் பண்ணினா இங்கே தான் நான் சாப்பிட்றேன்னு சொன்னது பகவான் மாதிரி சொல்லியிருக்கார்ல, பகவான் எங்கே சாப்பிட்றார், ஜெகநாதத்தை தானே சாப்பிட்றாருன்னு அங்கே சகஸ்ர போஜனம் பண்ணுவோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 தடவை ஆயிடுத்து இந்த சகஸ்ர போஜனம் பண்ணி. இப்போ இந்த வருஷம் பிப்ரவரி மாதத்தில் ஒரு சகஸ்ர போஜனம் நடந்தது. நீங்கள் நம்ம இந்த பரிவாரத்துலேயோ நம்ம ஒரு ஆசிரம சம்பந்தப்பட்ட சம்ஸ்தான் சம்பந்தப்பட்ட அவாளாக இருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். அதை பற்றிலாம் பார்த்துருப்பேன் அண்ணாவோட யூடியூப் சேனல்லையோ இல்லை மற்ற வாட்ஸ்ஆப்லேயோ சோஷியல் மீடியாலேயோ. அதுக்கு எல்லாமே அங்கே ஏற்பாடு பண்ணுறது இவர் தான். இவர் மூலியமாக தான் 1000 பேர் அத்தனை பேரும் அப்படி நடக்கும். உற்சவம் மாதிரி நடக்கும் 5 நாளைக்கு. அத்தனை பேருக்கும் ஆகாரம் அவ்வளோ ஸ்ரத்தையாக அத்தனை பேருடைய பாதமும் அலம்பி விஸ்வஸ்தை நமஹா விஷ்ணவே நமஹான்னு ஆவாகனம் பூஜை ஆசனம் எல்லாம் பண்ணி அவளை உட்காத்தி வச்சு
வஸ்திரம் கொடுத்து கட்டிக்க சொல்லி ஆகாரம் போட்டு தட்சிணை கொடுத்து அனுப்புது. இதே மாதிரி 5 நாள் நடக்கும். 250 பேர் 250 பேரா 200 பேரை தான் ஆரம்பித்தோம். அது 1000 நிற்க மாட்டேங்கிறது. அது எங்கேயோ 1250 வரையும் போயிடுறது. அதனால் நம்ம வேஷ்டி ஆர்டர் பண்ணும்போதே 1300 வேஷ்டி ஆர்டர் பண்ணிவிடுவோம். ஏன்னா அங்கே ஒரு பிராமணர் நான் என்னை வச்சுக்கோங்கன்னும் போது இங்கே என்ன குருநாதர் என்ன சொல்லுவார்னா, ஒரு கால் ஜெகநாதரே வந்தார்னா நம்மளுக்கு தெரியாதோன்னோ, நீ இல்லைன்னு அமிச்சிட்டேன்னா ஜெகநாதனையும் அமிச்சா மாதிரி ஆயிடுமேன்றதுக்காக போன்னு யாரையுமே சொல்கிறது கிடையாது. யார் வந்தாலும் சரி அவளை உட்காந்து வச்சு ஒரு ஆவாகனம் பண்ணி வேஷ்டியை கொடுத்து கட்டிக்க சொல்லி ஆகாரம் போட்டு அந்த பஞ்சபாத்திரம் ஒன்று கொடுத்து தட்சிணை கொடுத்து தான் அனுப்புறது. அதுக்கு இவர் தான் அந்த பொறுப்பு. ஜெகநாத பகவான் கி ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் சுவாமி ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் ஜெய ஜெகநாத் சுவாமி ஜெய ஜெகநாத் जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोल जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय, विठलदास महाराज की जय। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं को न याति परां गतिम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ख्यातश्रीरामदूतः पवनतनुभवः पिङ्गलाक्षशिखावान् सीताशोकापहारी दशमुखविजयी लक्ष्मणः प्राणदाता अनेता भेषजाद्रेः लवनजलनिधेः लङ्घने दीक्षितो यः वीरश्रीमान् हनुमान् मम हृदि निवसन् कार्यसिद्धिं तनोतु. பரதன் வராரோன்னு அப்போ சந்தோஷமாக வரார். 12 வருஷமா அண்ணாவை பார்க்கல, எப்படியாவது பார்க்கலான்னு வந்தா அல்லோல கல்லோலப்பட்டு இருக்கு அயோத்தியை. எல்லாரும் பரதனை பார்த்து முகத்தை திருப்பிக்கிறா. இப்படிலாம் ஒரு இது நடந்து 12 வருஷம் திருப்பி 14 வருஷம் காத்துட்டு இருக்க போறார் அண்ணாக்காக. அதனால இந்த பக்தியிலேயே உத்கிருஷ்டமான பக்தி என்னன்னா விரகம். விரகம் தான். ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். மகாபிரபுவனுடைய வாழ்க்கையே எதில் இருக்குன்னா விரகத்தில் தான் அவர் வாழ்க்கையே. அவர் மொத்தம் 42 இப்போ வந்தார். இதே பூரி ஜெகநாதத்தில் தான் இருந்தார் மகாபிரபு. அவர் 12 வருஷம் ஒரு குகையிலேயே கிருஷ்ண விரகத்திலேயே இருக்கார். அன்ன ஆகாரம் இல்லாமல் இப்படி இருக்க முடியுமோ? அவர் சாட்சாத் கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம். அப்படி இருந்தார். அந்த குகை இன்றைக்கும் இருக்குது. இன்றைக்கும் அந்த குகையில் அகண்டமாக ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே அது நடந்துருக்கு இன்றைக்கும். அப்படி ஒரு விரகத்தை காண்பிச்சவர் மகாபிரபு. மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணி இப்போ என்ன ஒரு 600 வருஷம்குள்ளே இருக்கும். ஆனால் 2 யுகத்துக்கு முன்னாடியே இப்படி ஒரு விரக பக்தி இருக்கு. பக்தியினுடைய பராகாஷ்டை எதுன்னா பகவானை பற்றி எப்பஎன்ன வீக்ஷேகம் கதாயா
கோபாலமூர்த்திம் வீக்ஷேகோ கதா. ருக்மிணி தேவி கதர்றா மாதிரி நாராயண தீர்த்தர் அவர் கதர்றார். வீக்ஷேகம் கதா கோபாலமூர்த்திம் கதா வீக்ஷேகம். என்னைக்கு நான் அந்த கோபாலகிருஷ்ணனை பார்க்க போறேன் நாராயண தீர்த்தர் ருக்மிணி கதர்வது போல தான் கதர்றார். அதனால விரகம் தான் எப்ப பார்க்க போறேன்னு அது ஒரு கடைசி ஒரு யோக்கியதையா சொல்லியிருக்கு. என்னன்னா இந்த கோபிகா கீதம் முடிஞ்ச உடனே இந்த ஸ்லோகம் வருது. இதி கோப்ய பிரகாயந்த்யஹ. இவர் பரீட்சித்து உடனே கேள்வி கேட்கிறார். சுகாச்சாரியால் தானே அந்த கோபிகா கீதம் சொல்றார். உடனே பரீட்சித்து கேள்வி கேட்கிறார். என்ன இது, கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சிட்டான்னு சொல்றேன், பிரிஞ்சவாளால எப்படி பாட முடியும்? என்ன இப்போ ஒருத்தர் பிரிஞ்சு இருக்கோன்னா அவர்கிட்ட வந்து உதாரணத்துக்கு யாராவது ஒருத்தர் காலம் ஆயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் சரீரம் இருக்கு, ஒரு பெரிய சங்கீத வித்வான் வரார் அங்கே அவரை பார்க்கறதுக்கு. நீங்கள் நன்னா பாடுவேல, எல்லாரையும் அழ வைக்கணும், ஸ்ருதியை வச்சுன்னு முகாரி ராகத்தை ஆரம்பிங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து அழுவோன்னா பண்ண முடியுமோ? விரகத்தில் இருக்கும்போது பாட்டு வெளில வராது, நம்ம வருத்தத்தில் இருக்கும்போது பாட்டு வெளில வராது. உடனே அவர் கேட்குறார், பிரகாயந்தியகான்னு சொல்கிறேலே எப்படி விரகத்தில் காப்பா அவரால் பாட முடியும் அப்படின்னு. உடனே அதுக்கு உடனே பதில் சொல்கிறார், பிரலபந்தியகா. அவா அப்பா பாடலை, அவள் புலம்பினா அந்த புலம்பல் தான் பாட்டு மாதிரி இருந்தது. இது எப்படின்னா அந்த ஒரு பக்தியினுடைய படி. முதல்ல என்ன பண்ணுவான்னா அழகாக ஸ்ருதி சேர்ந்துட்டு தாளத்தோடு வச்சுட்டு பாட ஆரம்பிக்கிறது. இந்த பாடிண்டே முதல்ல இதை ஃபவுண்டேஷன் இது செட் ஆகிடுத்துன்னா, இந்த ரிதம் இந்த ஸ்ருதி இதெல்லாம் நன்கு பரிச்சயத்துக்கு வந்துடுத்துன்னா அப்புறம் அர்த்தானுசந்தானம் அந்த அந்த சாகித்யத்தில் மனசு போகணும். தீன தயாளோ தீன தயாளோ தீன தயாளோ தீன தயாளோ தீன தயா பரா தேவா தயா தீனதயாளோன்னு கூப்பிடுறார். தீனதயாளோன்னு கூப்பிட்டோன்னா முதல்ல இந்த மணிரங்கு இந்த தாளம்ன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு. அது நல்லா நம்மளுக்கு பரிச்சயமாகி சுவாதீனம் ஆகிடுதுன்னா அடுத்து அந்த சாகித்யத்துக்குள்ளே மனசு போக ஆரம்பிச்சிடும். இதுலேயே இருக்கக்கூடாது, சாகித்யத்துக்குள்ளே வந்துடணும். ஏன்னா அந்த சங்கீத ஞானமும் பக்தி வினான்னு சொல்லிட்டார் தியாகராஜ சுவாமிகள். நீ எவ்வளோ வேணால் பெரட்டு தோடியும் காம்போதியும் கல்யாணியும், ஆனால் அதில் அந்த சாகித்யத்தை அனுசரித்து நீ மனசை ஒன்று உருக்கி பாடலைன்னா அது என்ன பிரயோஜனம்? ராமார்ப்பணம் எப்போ ஆகும்? ராமார்ப்பணம் பண்ணிதானா அதுக்கு பிரயோஜனம். அப்படின்ற மாதிரி அடுத்தது என்னன்னா முதல்ல காயந்தியாக. இது என்ன மாறும்னா விக்ஷேகம் கதாகா. எப்போ கிருஷ்ண பாப்பான்னு புலம்பலாகும். அதுக்கப்புறம் ருருதுகு அடுத்தது அழ ஆரம்பிச்சிடுவா. அழுதால் உன்னை பெறலாமே அப்படின்னு எத்தனையோ ஆழ்வார்கள் சொல்லியிருக்கா. இப்படி அழ ஆரம்பிச்சா பகவான் தாசாமாவிரபூச்சௌரிஹி அடுத்த ஸ்லோகமே பகவான் அங்கே ஆரம்பிச்சிட்டார். இதுதான் பக்தியினுடைய நிலை. அந்த மாதிரி இந்த பக்தியை காண்பிச்சது யாருன்னா பரதாழ்வார். அதனால வேற யாரும் தப்பா நினைச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால வால்மீகி என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஸ்லோகம் இந்த அயோத்தியா காண்ட ஆரம்ப முதல் ஸ்லோகத்திலே நீங்க பரதன் அங்கே கிடையவே கிடையாது, பரதன் அந்த ஸ்பாட்லேயே இல்லை. இது பண்ணது முழுக்க கைகேயின்றதுனால கச்சதா மாதுல குலம் பரதேன மகாத்மனா. கல்யாணம் ஆன உடனே என்ன பண்ணான்னா அந்த யுதாஜித் வந்தானோ தன் மாமா என்ன பண்ணான்னா மருமான் 2 பேரும் கல்யாணம் ஆயிருக்கு, நான் எங்காத்துக்கு அழிச்சுன்னு போகிறேன் அப்படின்னு தசரதத்தை விடை பெற்றுக்கொண்டு அழிச்சுன்னு போயிட்டார். ஒருத்தர் மாமாத்துக்கு போனால் எவ்வளோ நாள் இருப்பா? 1 நாள் இருப்பா, 2 நாள் இருப்பா. 3ஆவது நாள் ஆனவுடனே அவரே டிக்கெட் போட்டு கொடுத்துருவார். எப்போ கிளம்புறையில் நானே டிக்கெட் போட்டுட்டுமா அப்படி எத்தனை நாள் ஒருத்தர் ஆற்றுல போய் தங்குறது? அவள் ஆற்றுக்கு கிளம்பி வந்து தானே ஆகணும். ஆனால் அந்த காலம் அப்போ எப்படி இருந்தான்னா இதை பற்றினா கவலையே கிடையாது. ராஜாதி ராஜர்கள் இங்கேருந்தும் கூப்பிடலை யாரும், அவளும் போகணும்னு தோணலை. 12 வருஷம் அங்கேயே இருக்காராம், வரவே இல்லை. ஆனால் அண்ணாவை பார்க்கணும்னு மனசை துடிக்கிறது. அப்பாவும் அங்கேருந்து கூப்பிட மாட்டேங்கிறா, இவாளும் அனுப்ப மாட்டேங்கிறா. இப்படி இருக்கு அவருடைய நிலைமை. அதனால் இப்படி ஆரம்பித்தார். மேலே சீதா கல்யாணம் நல்லபடியாக ஆச்சு. சீதா கல்யாணம் முடிஞ்சு அத்தனை மாட்டு பெண்களையும்
தன்னுடைய புத்திரர்களையும் அழிச்சுண்டு இப்படி விடை பெற்றுக்கொண்டு ஜனகண்ட விடை பெற்றுக்கொண்டு கிளம்பி வர. இப்போ அவர் இருந்த இடம் எது? நேபாள். அந்த மிதிலா தேசம்ன்றது எங்கே இருக்குன்னா நேபாள். அங்கேருந்து கிளம்பி அயோத்திக்கு வரணும். இப்படி வந்துட்டே இருக்கும்போது நடுப்புற பார்த்தா ஒரே ஒரு சுழல் காற்று அங்கேருந்து ஆகாசத்தில். அவரால் பார்க்கவே முடியல. தசரதரால் பயமாக இருக்குது. ஏன்னா புதுசாக இப்போ தான் வந்து குடியேற்ற போகிறார். தன்னுடைய மாட்டு பெண்களும் குழந்தைகளையும் எல்லாரும் அழிச்சுண்டு இப்படி ஏதோ ஒரு அனர்த்தம் வரா மாதிரி இருக்கேன்னு பயந்துண்டு இப்படி பார்த்தா அவருக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நேராக வசிஷ்டர்கிட்ட தான் சொல்லுவார். அதனால் அந்த வசிஷ்டர்கிட்ட போய், என்ன சுவாமி இப்படி இருக்கே, பயமாக இருக்கே அப்படின்னோடனே, நீ கவலைப்படாதப்பா, இங்கே பாரு, இங்கே மிருகங்கள்லாம் சுற்றி வருது, நம்மளுக்கு பிரதட்சிணமாக தான் வருது. அது அப்பிரதட்சிணமாக போனால் துஷ்சகுணம், பிரதட்சிணமாக தான் போகிறது, ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வரப்போகிறது, ஆனால் சரியாயிடும், கவலைப்படாது அப்படின்ற. அப்படின்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்துட்டார். அந்த ஓடாளியும் விஷ்ணு தனுஷையும் கையில் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து வந்துட்டார் ஒருத்தர், பரசுராமர். நேராக வந்தார். அவரை பார்த்தோன்னே தசரதர் நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டார். ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணார்னா, க்ஷத்ரிய ருதிரமயே கோபால கிருஷ்ணா ஜகத் அபகத பாபம் ஸ்னபயசி பயசி ஷமித பவதாபம் கேசவாத்ரத ரூபதி ரூபா ஜய ஜகதீஷ ஹரே. 21 தலைமுறை சஞ்சாரம் பண்ணி க்ஷத்ரியனே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சஞ்சாரம் பண்ணி ஒவ்வொரு க்ஷத்ரியனா சம்ஹாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இப்படி வரார். ராமரும் சின்ன குழந்தை. அவர் சொன்னார், உன 16 வருஷமா இன்னும் 16 வயசுக்குள்ள என் பையனுக்கு ஆளுன்னு சொல்லி விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட சொன்னாரோன்னு. அதே போல இப்போ ராமருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோன்னு தசரதர் நடுங்கின்னே அந்த பரசுராமர்கிட்ட போய், உங்களுக்கு என்ன வேணும் சுவாமி, ஏன் இவ்வளோ கோபமாக வரீர் அப்படின்னொடனே பரசுராமர் தசரதனெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை. நேராக ராமர்கிட்ட வந்தார். இப்போ ராமருக்கும் பரசுராமருக்கும் சம்பாஷணை நடந்துட்டுருக்கு. ராமா தாசரதே ராமா, ஏ தசரதம் உள்ள ராமனே அப்படின்னு இவர் கூப்பிடுறாராம் அவரை. ஏன்னா அவருக்கு கோபம். என்ன கோபம்னா, ஏற்கனவே ராமர் அப்படின்னு லெட்டர் போடணும்னா மேலே ராமர்னு எழுதிட்டு அட்ரஸ்னா நேராக பரசுராமராத்துக்கு தான் வரும். ஏன்னா அவருக்கும் ராமர் தானே பேர். அவர் பரசு வச்சுன்னு இருக்கிறதுனால, கொடாலி வச்சுன்னு இருக்கிறதுனால அவருக்கு பரசுராமர்னு பேர். இவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரலையும் ராமர்னு ஏதாவது லெட்டர் போட்டால் அவராத்துக்கு தான் வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ இந்த ராமர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, எல்லாத்துலேயும் என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாத்துலேயும் பரசுவை சேர்த்துக்க வேண்டியிருக்கு. பரசுராமர் பரசுன்னு அதில் சேர்த்துக்க வேண்டியிருக்கு. இவருக்கு கோபம் வருது. முதல்ல பிறந்தது நான், யார் முதல்ல பிறக்கிறாளோ அவளுக்கு தான் அந்த பேர் சுவாதீனமாக இருக்கணும். அதனால இப்போ அந்த ராமர்ன்ற பேரை ராமச்சந்திர பிரபு எடுத்துட்டார். இப்போ அவருக்கு என்னன்னா பரசுராமருக்கு கோபம் வருது. இப்போ அவர் எப்படி கூப்பிடுறாருன்னா, ராமா தாசரதே ராமா, ஏ தசரதம் உள்ள ராமனேன்னு கோபத்தில் கூப்பிடுறாராம். உடனே கூப்பிட்டுட்டு, இன்னும் பெருசாக வில்லெல்லாம் உடைச்சிட்ட போனேன் வந்தெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன். என்ன அது ஏற்கனவே உடஞ்ச வில்லுடா அது. ஏன்னா முன்பு தெய்வாசுர யுத்தத்தில் விஷ்ணுவுக்கும் மகாவிஷ்ணுவுக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் சண்டை. அந்த சண்டையில் பார்த்தா இந்த அசுரர்கள் தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணா, விஷ்ணு தனுசு சிவதனுசும் பண்ண சொல்லிட்டா. அதில் பார்த்தா பண்ணும்போதே டிஃபெக்டோட தான் வந்து இந்த சிவதனுசை பண்ணி கபட்டமாக பரமேஸ்வரன்கிட்ட கொடுத்து அவர் நான் பூட்டும் போதே கொஞ்சம் உடஞ்சிருத்தது. உடையும் போதே இது என்ன இவருக்கு யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது உடஞ்சிருத்து, அதனால விஷ்ணு தான் ஜெயிச்சிட்டார்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டா. அவர் நிர்வயிரம் சாந்த விக்கிரகம், நீ ஜெயிச்சா எனக்கு என்ன, ஜெயிக்காட்டி எனக்கு என்ன, நீ எனக்கு என்ன இது பண்ண போறியா அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு பரமேஸ்வரன் சரிப்பா அப்படின்னு எடுத்துன்னு வந்துட்டார் கைலாசத்துக்கு. அப்புறம் தேவராதன்னு ஒருத்தன் தபஸ் பண்ணினார் இந்த ஜனகனுடைய வம்சத்தில். அவனுக்கு பிரசாதமாக அவர் கொடுத்தார், இந்த சிவதனுசை நீ பூஜை பண்ணிக்கோன்னு. அதையே அப்படியே வாழடி வாழியா தனக்கன் வழியும் பூஜை பண்ணிட்டு வந்து அதை தான் சிவதனுர்பங்கமாக சிவதனுச பந்தியம் வச்சு பங்கம் பண்ணுறார். இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அது ஏற்கனவே உடஞ்சி போன வில்லுடா, இப்போ என் கையில் இருக்கு பாரு, இதுதான் உண்மையான வில்லு, விஷ்ணு தனுசு. உன்னால இப்போ இதை எடுத்து நீ ஆரோபணம் பண்ணு, அப்போ நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்ற. இது வந்து இன்னொரு ஒரு கவி வேடிக்கையாக வர்ணிச்சுக்கார் இந்த இடத்த. ரேரே க்ஷத்ரகுலாதமா பிரகட்டிதோ பிரம்மண்யமஸ்திரேன தே
இந்த ரேன்னு வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் சொன்னால் ஹீனமாக கூப்பிடும்போது ரேன்னு சொல்லுவா. டே வாடா அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி அந்த பதத்துக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் ரேன்னு சொல்லுவா. ரே ரே க்ஷத்ரகுலாதமா, நீ வந்து க்ஷத்ரியர்களை மட்டமான க்ஷத்ரியன்டா அப்படின்னு பரசுராமர் ராமர்கிட்ட சொல்கிறாராம். இங்கே என்ன, நான் பொதுவாக ஒருத்தனுக்கு கோபம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன்கிட்ட திரும்ப நம்ம கோச்சிட்டோம்னா அது ஏறிண்டே இருக்கும். அவன் கோபிச்சுக்கும் போது நாம் சிரிச்சுட்டே பதில் சொல்ல 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 அவனுக்கு மீட்டர் ஏறிண்டே இருக்கும். ராமர் என்ன பண்ணுறாருனா திரும்ப கோச்சிக்கவே இல்லை. நான் மட்டமான க்ஷத்ரியன் தான் ஒத்துக்கிறேன், நீர் வந்து வசத்தியான பிராமணர்னு எப்படி தெரியறதுன்னா உங்கள் கையில் ஆயுதம் வச்சுட்டு இருக்கேலோனோ அதுலேருந்தே தெரியறது நீங்கள் வசத்தியான பிராமணன். ஏன்னா ஒரு பிராமணன் குலத்தில் பிறந்து உபநயனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவன் ஆயுதத்தை கையில் தூக்கிட்டான்னா பிரம்மண்யம் போச்சு, அவ்வளோதான். அதனால் உயர்ந்த நீங்கள் நான் வந்து க்ஷத்ரியன், ஆமாம் மட்டமான க்ஷத்ரியன்னு ஒத்துக்கிறேன், ஆனால் நீங்கள் வசத்தியான பிராமணர் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா உங்கள் கையில் தான் ஆயுதம் இருக்கே. அதனால் வக்துரத்தே பேசுகிறார், மனசில் ஒன்று வெளில ஒன்று இந்த மாதிரி கிண்டல் பண்ணுறார். உங்களுக்கு தெரியறது பார்த்தா ஆயுதம் வச்சுன்னு சுற்றின்னு இருக்கேன், பெரிய பிராமணர் நீங்கள் அப்படின்றார். உடனே அவருக்கு இன்னும் கோபம் வந்துடுது. நிக்ஷத்ரீ கிருதா தரணி கிருதானனுமயா, நான் யார் தெரியுமா, இந்த பூலோகத்திலேயே சஞ்சாரம் பண்ணி ஒரு க்ஷத்ரியனை கூட உயிரோட வைக்காதவன், அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமன். க்ஷத்ரியனே இந்த பிராமணன் முன்னாடி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையாக பீத்திக்கிறார். உடனே ஆமாமா நீங்கள் ரொம்ப உண்மையை பேசுகிறேன், ஒரு க்ஷத்ரியன் கூட இல்லைன்னு சொல்கிறேலே, கோகம் பவானு சத்யவாக்கு, கோகம் நான் யாரு, இப்போ க்ஷத்ரியனே இல்லைன்னு பெரிய பீத்திக்கிறேலே, இங்கே ஒரு க்ஷத்ரியன்ட்டு தான் வந்து பேசின்னு இருக்கேன். இப்போ ஒரு க்ஷத்ரியன் கூட இல்லைன்னு சொன்னால் அது க்ஷத்ரியன்ட்டே வந்து சொல்கிறார் ஒரு க்ஷத்ரியன் கூட விட்டு வைக்கலன்னு. இன்னும் அவர் கோபம் வந்துடுது. நாரி நிர்கிருண தாட்டகாம் துவம் அவதீகி, ஒத்தி இருந்தா பாவம், ஏதோ அவள் காட்டில் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு ஏதோ சாப்பிட்டுண்டு அவளுக்கு தன் காரியத்தை பார்த்துட்டு தாட்டக்கன்னு ஒத்தி சுற்றின்னு இருந்தா. போய் உன்னோட வீரியத்தை காண்பிக்கிறதுக்கு என்ன தாட்டக்க தான் ஒரு ஸ்திரீ தான் காமிச்சாலா, ஏதாவது ஒரு பெரிய ராட்சசனை போய் சம்ஹாரம் பண்ணுறான்ல, முதல்ல எடுத்த உடனே போய் தாட்டக்கையா சம்ஹாரம் பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டலாக சொன்ன உடனே அவர் சொல்கிறார் மாதா நமே தாட்டக்கா. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஆமாம்மா நான் தாட்டக்கை தான் சம்ஹாரம் பண்ணேன், ஆனால் தாட்டக்கே என்னுடைய அம்மா இல்லை. ஏன்னா இவர் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்துடுது, அவள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் நடுப்புற ஒரு அபச்சாரம் படுற மாதிரி ஆயிடுது அவள் அம்மாவுக்கு. உடனே ஜமதக்னி என்ன பண்ணார்னா பரசுராமரை கூப்பிட்டார். என்னன்னா உங்கள் அம்மா அபச்சாரப்பட்டுட்டா இவ தலையை வெட்டு அப்படின்ட்டார். அவருக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அப்படியே வெட்டிட்டார் தலையை, அம்மாவே வதம் பண்ணிட்டார். சரி நான் சொன்ன உடனே நீ கேட்டையோன்னோ, நீ வந்து உனக்கு ஏதாவது வரன் வேணுன்னா கேளுனா எங்கள் அம்மா உயிரோட வரணும் அப்படின்னார். திருப்பி அம்மா உயிரோட வந்துட்டா. இப்போ என்னென்னா அவள் அபச்சாரப்பட்டு சரீரம் போய் புதுசாக ஒரு அம்மாவாக வந்துட்டா, இப்போது அபச்சாரமும் நீங்கிடுத்த அவளுக்கு. அப்படி பண்ணியிருந்தார். உடனே எதுக்கு அவர் சொல்கிறார், மாதானமே தாட்டக்கா, எங்கள் அம்மா வந்து தாட்டக்கா இல்லை அப்படின்னொன்னே இத்தம் பார்கவ ரோஷ போஷணப்பட்டு அவருடைய கோபத்தை குறையாமல் பார்த்துட்டே பேசிகிட்டே வராராம் ராமச்சந்திர பிரபு. இப்படிலாம் ஆச்சு, இதெல்லாம் இல்லை, இந்த விஷ்ணு தனுசை ஆரோப்பணம் பண்ணு பார்ப்போம் அப்படின்னு உடனே வாங்கினார். அப்படியே எடுத்தார், நான் பூட்டினார், ஒரு அஸ்திரத்தை வச்சார், பிரயோகம் படுத்திட்டார் ராமர். பொதுவாக ஒரு க்ஷத்ரிய தர்மம் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவான்னா, அவள் சண்டைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து நான் பூட்டி அதை வில்ல கையில் வச்சுக்கணும், சாதாரண நேரத்தில் சும்மா தான் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நீ பிரயோகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா விட்டு தான் ஆகணும், அது வந்து அவளுடைய தர்மம். இப்போ நான் நீங்கள் பிரயோகம் பண்ண சொன்னேன், நான் பண்ணிட்டேன், இதுக்கு பதில் சொல்லும் அப்படின்னு உடனே பரசுராமர் பயந்துட்டு உடம்பு கடிகாலாம் நடுங்கிண்டு என்னுடைய தபஸை முழுக்க கொடுத்துட்றேன், என்னை விட்டுடு அப்படின்ட்டார் ராமச்சந்திரன். அவர் தபஸ் முழுக்க ராமர்கிட்ட வந்துடுத்து. இதெல்லாம் அவதார ரகசியம். ஏன்னா இந்த விஷ்ணு தனுஷை வச்சுட்டு தான் பின்னாடி ராவணனை சம்ஹாரம் பண்ணணும். உடனே வாயுவை கூப்பிட்டு இதை எடுத்துன்னு போய் நீங்கள் அகஸ்தியர்கிட்ட கொடுத்துருங்கோ, நான் பின்னாடி வனவாசத்தில் இதை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு விஷ்ணு தனுஷை கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டார். இவரும் பரசுராமர் அவமானப்பட்டு நேராக வந்து இங்கே பரசுராம க்ஷேத்திரம் கேரளாவுக்கு வந்து, முன்னாடி கேரளான்றது கிடையவே கிடையாது, தமிழ்நாட்டு பக்கம் வந்து கொஞ்சம் சமுத்திரம் பின்னாடி போன்னு சொன்ன உடனே அது போச்சு. அப்புறம் அது பரசுராம க்ஷேத்திரமாக ஆச்சு, அங்கே அவர் தபஸ் பண்ணார்ன்றது அவருடைய கதை. இப்போ இப்போ வந்தாச்சு அயோத்திக்கு. பரம சௌக்கியமாக 12 வருஷம் தேவியோட அப்பா அம்மா கூட ராமர் சந்தோஷமாக இருக்கார் அப்படின்றதோட பாலகாண்ட சரித்திரம் முடியறது. மேலே அயோத்திய காண்ட ஆரம்பம். இப்படி பரதனுக்கும் இதுவும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு
ராமருடைய பெருமையெல்லாம் சொல்றாரு. இந்த அயோத்தியா காண்டத்துல தான் ராமருடைய அத்தனை குணங்களும் வர்ணிக்கிறார். சகி ரூபோபபன்னஸ்ச ரூபவான் அனசூயகः பூமௌ அனுபமஸ்ஸூனுஹு குணைஹி தசரதோபமஹ. அவர் அழகா இருக்கார், வீரியவானா இருக்கார், அசூய இல்லாம இருக்கார். இப்படிலாம் ராமருடைய குணங்களை வருஷிச்சு தள்ளுறார். சதுநித்யம் பிரசாந்தாத்மா, எப்பயுமே பொறுமையா இருப்பாராம். பொதுவா பொறுமையானா அப்படியே மந்தமாவே இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்றோன்றத பேலன்ஸ் பண்ணி எது படபடப்பே ஆயிடக்கூடாது. ராமரை படபடத்து பார்க்கவே முடியாதான், அப்படி இருப்பாராம். சதுநித்யம் பிரசாந்தாத்மா மிருது பூர்வம் பிரபாஷத்தே. இந்த குணங்கள்லாம் சொல்றத கொஞ்சம் எல்லாரும் ஸ்ரத்தையா கேட்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் எதுக்கு கேட்கணும்னா, இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த சூழ்நிலைலாம் வரும்போது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், முயற்சியாவது பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ராமச்சந்திர பிரபுக்கும் இருந்தது. அவர் எப்படி இருந்தாரோ இதை கேட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோமே ஆனால் நம்ம அஜாத்த சத்ருவாழ்வோம். உங்களுக்கு யாருமே சத்ருவே இருக்க மாட்டான். அப்படி குணங்களா ராமருடைய குணங்கள். மிருது பூர்வம் பிரபாஷத்தே. யாராவது வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படியே உட்காந்துருப்பார். அவர் வந்து பேசட்டும், அதான் அவர் தான் இருக்காரு அப்படின்னு இவர் உட்காந்துருப்பார். அவர் வந்து உட்காந்துன்னு அவர் வந்து பேசட்டும். இப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாளே தவிர பேச மாட்டா, முடிஞ்சிடும் கிளம்பிடுவா. ஏன்னா அவளுடைய ஈகோ. நான் ராமர் என்ன பண்ணுவார்னா, அவரை பார்த்தோன்னே படக்குன்னு எழுந்து போய் வாங்க 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 எப்போ வந்து அப்படின்னு கையை பிடிச்சி நேராக வந்து உட்காந்து வச்சு ஏதாவது கொடுத்து இப்படி உபச்சாரம் பண்ணுவார். உச்சியமானோபி பருஷம் நோத்தரம் பிரதிபத்தி. என்னோட ஆச்சரியமான குணம், இதெல்லாம் வளர்த்துக்கணும். உச்சியமானோபி பருஷம் நோத்தரம் பிரதிபத்தியதே. கோபமா யாராவது ஏதாவது சொன்னான்னா முதல்ல அதுக்கு பதில் சொல்லவே மாட்டார். இன்னொன்று என்ன ஆச்சரியம்னா, ராமர்கிட்ட தப்பே இருக்காது. பொதுவாக ஒரு லோகத்தில் இருக்கிறவன்ட்ட போய் ஏதாவது ஒன்று சொன்னா தப்பு பண்ணியிருப்பான், ஏதோ நடந்துருது, இதுக்கு பா திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருப்பியா, இனிமேல் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறேன், போய் வேலையை பாருன்னா சாதாரணமாக இருக்கிறவா சொல்லுவா. இங்கே என்னன்னா ராமர்கிட்ட தப்பே கிடையாது. ஆனாலும் யாரா வந்து கத்தி சுடுசொற்களால் பேசினான்னா நோத்தரம் பிரதிபத்தியதே. அவளுக்கு பதிலே சொல்ல மாட்டாரா, மௌனமாக இருந்துருவாராம். இங்கே போய் அங்கே என்ன ஒரு இடத்துல இருக்க போய் 50 வேஷ்டி எடுத்துன்னு வான்னா அங்கே 40 வேஷ்டி தான் இருக்குது. அந்த 40 வேஷ்டி எடுத்து உனக்கு மூளையே கிடையாதா, ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லணுமா, 50 தான் நான் வந்துட்டு எடுத்துன்னு வர சொன்னேன் அப்படின்னு ஒன்று இங்கே வா ஆயிடுச்சுன்னு போய் காமிச்சிட்டு உனக்கு புத்தி இருக்கா, இங்கே பாரு 40 தானே இருக்குன்னு இப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன். அந்த 40 கொண்டு வச்சுட்டு சைலண்ட்டாக இருந்துடும். பொறுமையாக திட்டப்பாடு திட்டட்டும் மொத்தமே. அப்புறம் அவன் போய் பார்ப்பானோ அங்கே, அப்போ அவனுக்கு தெரியும் எத்தனை இருக்குன்றது. இந்த மாதிரி உச்சமான யாராவது ஒருத்தரை கத்த ஆரம்பிச்சான்னா நம்ம பொறுமையாக இருந்துடணும். அது இருந்துட்டாலே குடும்பத்தில் பாதி பிரச்சனைகள் நீங்கிடும். நீயும் சேர்ந்து 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 கத்தும்போது அது ஒரு இடத்துல போய் பிளாஸ்ட் ஆகிடும், பாத்திரம் உடையும், எல்லாம் நடக்கும் ஆற்றுல. யாராவது ஒருத்தர் கத்துறான்னா ஒருத்தர் பொறுமையாக இருக்கணும். இது வந்து ஆற்றுக்குள்ளேயே நம்மளால் இருக்க முடியல. ஆனால் ராமச்சந்திர பிரபு சம்பந்தமே இல்லாத 3வது மனுஷன்ட்டு அப்படி இருப்பாராம். அப்புறம் கதஞ்சித் உபகாரேன கிருத்தேனைகேன துஷ்யதி. இன்னொரு முக்கியமான குணம் என்னன்னா, ஒருத்தன் வந்து ராமர்கிட்ட பழகுவான், அவன் 1000 இடைஞ்சல் பண்ணாலும் அவன் 1000 இடைஞ்சலையும் மனசில் வாங்கிக்கவே மாட்டாரான், அதை பொருட்படுத்தவே மாட்டாரான். இன்னொன்று என்னன்னா, அதே ஆசாமி இப்படி வீதியில் போயின்னு இருக்கும்போது, ராமா மழை வரா மாதிரி இருக்கே, இல்லைன்னா வெயில் ரொம்ப தாக்கமாக இருக்கே, கொஞ்சம் கொடை வேணா கொடுக்கட்டுமா அப்படின்னு என்னைக்கோ ஒரு நாள் கேட்டிருப்பான். உடனே அதை நினச்சி நினச்சி என்ன பண்ண, அவன் உபகாரம் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டான். இப்படி தரட்டுமான்னு கேட்டான், அவனுடைய வாக்கை வச்சுட்டு அவன் பண்ணுற அத்தனை இடைஞ்சலையும் மன்னிச்சு விட்டுவாரான். ஏன்னா இப்போ நம்ம உலகத்தில் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல நண்பன் இருப்பான், எல்லாம் பண்ணுவான், திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு சொன்ன சமயத்துக்கு வரலன்னா கோவம் வந்துடுறது, அவ்வளோதான். 20 நாள் பேசுறது கிடையாது, 10 நாள் பேசுறது கிடையாது. இப்படி தான் உலகத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் இருக்கும். ஆனால் ராமர் அந்த சமயத்தையும் அவன் பண்ண உபகாரத்தை நினச்சி பார்ப்பார், இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு மன்னிச்சு விட்டுருவார். ஷீல விருத்தைஹி ஞான விருத்தைஹி வயோ விருத்தைச்ச சஜ்ஜனைஹி. இந்த அயோத்தியா காண்டம் இந்த முதல் சர்க்கத்தை முழுக்க இன்னைக்கு முழுக்க கதையாக சொல்லலாம். இருக்கிற அவகாசத்தில் நான் எதை விடுறது எதை சொல்கிறதுன்னு தெரியல, அவ்வளோ இருக்குது ராமருடைய குணங்கள். ஒரு 50-60 குணங்களை வருஷிச்சு தள்ளிட்டார். இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு குணத்தை படிச்சுட்டு நாம் இந்த ஒரு மாதம் இந்த குணத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுறது. என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல. முதல்ல யார் வீட்டையும் கோபிச்ச கொடுக்கூடாது. அப்புறம் வந்து யாரை பார்த்தாலும் நம்ம ஈகோ இல்லாமல் பழகிறது. அப்புறம் பொய் சொல்லாமல் இருக்கிறது. அப்புறம் வந்து அவன் எவ்வளோ இடைஞ்சல் பண்ணாலும் போனா போகிறதுன்னு மன்னிச்சு விடுறது.
இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குணத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தாலே கொஞ்ச நாளில் பார்த்தா நம்மளுக்கே நம்ம வாழ்க்கை சொர்க்க மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கு தான் இந்த ராமாயணம், இந்த அயோத்தியா காண்டம் கதை கேட்குறதே அதுக்கு தான். ராமர் என்னென்னலாம் பண்ணாரோ நாம் கொஞ்சம் முயற்சியாவது பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்மளால முடியாதப்பான்னு இருக்க முடியுமோ? ஏதோ டேப் ரெக்கார்டர் கேட்குற மாதிரி கதை கேட்டு போகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம்? இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமோ? இப்படி இருக்காராம் ராமர். வேற அப்பேற்பட்ட ராமனை அகாமயத மேதினிம், இந்த பூமி தேவி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் நடக்க போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். உடனே மேலே இத்தனையும் அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார்னா, தசரதன் வந்து ஒரு அழகான ஒரு கண்ணாடி அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறார். அதை பார்த்து கண்ணாடியில் பார்த்து நின்று தலை வாரிண்டே இருக்கார். அப்போ தான் அவருக்கு நிறைக்கிறதா 60,000 வருஷங்க அப்புறம் காதோரமாக ஒரு நிறை வந்திருக்கு. இப்படி நிறை வந்த உடனே நம்மளுக்கு வயசாகிடுது, இனிமேல் ராமனுக்கு பொறுப்பை கொடுத்துட்டு நாம் ராமர் கூடயே இருந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அவருக்கு தோன்றது. மேலே அதுவும் சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் இல்லை, இந்த பாரத தேசம் முழுக்க பரிபாலனம் பண்ணக்கூடிய யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைப்போம் குழந்தைக்கு அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணுற. இந்த காதோரமாக முடி நினைச்சதுன்னு எல்லாரும் வர்ணிப்பா. இது என்னது, இது பேர்பட்ட ராமாயணம். இது எல்லாருமே வர்ணிச்சிருக்கா. வால்மீகி வர்ணிச்சிருக்கார், போஜன் வர்ணிச்சிருக்கார், ரகுவம்சத்தில் காளிதாசன் வர்ணிச்சிருக்கார், எல்லாரும் வர்ணிச்சிருக்கார். என்னடா அது காதோரமாக ஒரு முடி நடக்கிறதெல்லாம் ஒரு விஷயமா? அது லோகத்துக்கே வந்து அபயம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ராமாயணத்தில் இதை சொல்லணுன்ற அவசியம் இருக்கான்னா நீங்கள் இப்படி பார்க்கக்கூடாது. இதை வந்து ரிவர்ஸில் வரணும். ராவணம் வதம் ஆச்சு. ராவண வதம் ஏன் ஆச்சு? ராவணன் சீத்தையை தூக்கினா, பஞ்சவட்டி வந்து அதனால் வதம் ஆச்சு. ராவணன் சீத்தையை ஏன் தூக்கினா? ஏன்னா சூர்பனக்க போய் கையை மூக்கியும் காதும் அறுத்துன்னு போய் ராவணன்ட்ட போய் சொன்னால், இப்படிப்பட்ட ரூபவதி இருக்கா, அவளை போய் நீ அபகரிச்சுன்னு வந்துரு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்காக ராவணன் வந்தான். சூர்பனக்கா அங்கே ஏன் வந்தா? ராமர் பஞ்சவட்டியில் வந்து வசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சூர்பனக்கா பார்க்க வந்தான். ராமர் பஞ்சவட்டிக்கு ஏன் வந்தார்? சித்திரக்கூட்டத்தில் அவரால் இருக்க முடியாததுனால பஞ்சவட்டிக்கு வந்தார். சித்திரக்கூட்டத்தில் அவரால் ஏன் இருக்க முடியல? பரதனுடைய ஞாபகமாகவே இருக்கு. பரதன் ஏன் வந்து பார்த்தான் அப்படின்னு பரதன் ஏன் வந்து பார்த்தான்னா, பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் ராமர் காட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னதுனால ராமர் காட்டுக்கு வந்தார். ராமர் ஏன் காட்டுக்கு வந்தார் அப்படின்னா, கைகேயி தசரதன் கிட்ட 2 வரன் வாங்கினான். என்ன வரன் வாங்கினா? பரத பட்டாபிஷேகம் ராமர் காட்டுக்கு போகணும். சரி, கைகேயி ஏன் தசரதன்ட்ட வரம் வாங்கினான்னா, தசரதன் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம்னு அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால. தசரதன் ஏன் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம்னு அனௌன்ஸ் பண்ணான்னா, இவர் காதோரமாக முடி நிறைச்சதொன்னோ அதனால தான் ராவணன் சம்ஹாரம் ஆச்சுன்ற மாதிரி இதுக்கு டைரக்ட் லிங்க் இல்லை, இன்டைரக்ட் லிங்க் இருக்கு. அதனால தான் இதை எல்லாரும் வர்ணிச்சிருக்கா. அதில் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி காளிதாசன் சொல்ல மாட்டாரோனோ, அவர் தனி ஒன்றும். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பொதுவாக ஜரன்றது எப்போ ஆரம்பிக்கும்? ஒரு நிற வந்தால் தானே அதில் ஜர. சரி, நம்மளுக்கும் வயசாக ஆரம்பிச்சிருது, இனிமேல் காடு வாவான்றது, வீடு போன்றது, நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கணும், இனிமேல் கொண்டு நம்ம பரலோகத்துக்கு ஏதாவது தேடிக்கணும், போதும் சம்பாதிச்சதெல்லாம் தோன்றதொன்னும். ஏன் இப்படி தோன்றதுன்னா, அந்த முடி நிறைக்கிறத வச்சு தான். இந்த முடி எங்கே நிறைக்க ஆரம்பிக்கும்? காதோரமாக மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் நிறைக்க ஆரம்பிக்கும். சில பேருக்கு தலையில் இப்போயும் அதுவும், ஆனால் மேக்ஸிமம் பீப்புளுக்கு எல்லாருக்குமே காதோரமாக தான் நிறைக்கும். இந்த காதோரமாக நிறைச்ச முடி என்ன சொல்கிறதுன்னா, அது வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரகசியமாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வாங்க அப்படின்னு ஐஷன் போயிட்டு தனியாக காது கிட்ட தானே சொல்லுவோம், ஏன்னா யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. அதனால் அந்த முடி மெதுவாக காது கிட்ட இருக்கிற நல்ல முடி நிறைச்சி போச்சான். நிறைச்சி போய் ஒரு விஷயம் சொல்கிறதான் காது கிட்ட. என்ன சொல்கிறதுனா, தசரதரே நீங்கள் வந்து யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு. சரி, தசரதனுடைய முடி தானே, அந்த முடி யாரும் இல்லாத போது கத்தியே சொல்லாமேன்னா அது என்னன்னா, தசரதர் கைகிட்ட பயந்தது ஆச்சரியம் இல்லை, தசரதனுடைய முடி கூட பயந்துதான் கைகிட்ட. அதனால அவ காதில் விழுந்துட போகிறதே அப்படின்றதுக்காக பயந்துட்டு காதோரமாக வந்து நிறைச்சி கைகயி சங்கையேவாக ராமே ராமே ஸ்ரீர்ணியஸ்ய தாமிதி. கைக்கு பயந்துண்டு தசரதன் இல்லை, தசரதனுடைய முடி கூட பயந்து காதோரமாக வந்து ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். மனசில் தோணுனதை ஜனங்கள் எல்லாரையும் வர வச்சு எல்லாரும் முன்னாடியும் நாளைக்கே முகூர்த்தம் நன்னா இருக்கு, கார்த்தால யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் சொன்ன உடனே ஜனௌ கோத்குஷ்ட சன்னாதா. இப்படி வந்த உடனே ஒரு கிளாப்ஸ் அடிக்கிறாளாம். விமானம் கம்பயன் நிவா. அவ அடிக்கிற அந்த ஒரு கை தட்டுறதுல என்ன ஆச்சுன்னா, அங்கே கோபுரம்
அது ஒரு அரண்மனை தானே, அது ஒரு கோபுரம் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு கலசம் இருக்குது, அது வழியும் வைப்ரேஷன் இருக்கான் அப்படின்னு நடுங்கிறதான், அந்த அந்த மண்டபமே நடுங்கிறதான். டே தசரதருக்கே வந்து கொஞ்சம் வருத்தம் வந்துடுது. நான் தான் சொன்னேன்ல, இந்த அசூயன்றது அப்பா பையனுக்கு கூட இருக்கும்னு. தசரதரை இப்போ கேட்குறாரு ஜனங்கள்லாம் பார்த்து, நான் வந்து இங்கேருந்து சீட்லேருந்து இறங்க போகிறேன், என் பையனை உட்காந்து வைக்க போகிறேன்னு இவ்வளோ சந்தோஷமா அவங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு தசரதர். உடனே அதுக்கு அவள் சொல்கிறா, நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்க கூடாது, உங்களை மாதிரி யாராவது பரிபாலனம் பண்ண முடியுமா? ஆனால் நீங்கள் என்ன நினச்சின்னு இருக்கேன், நாங்கள்லாம் கோவிலுக்கு போனால் அர்ச்சனை பண்ணுறது, பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகணும், நல்ல இடம் கிடைக்கணும், சொந்த வீடு வாங்கணும், குழந்தைக்கு பேரம் பிறக்கணும், பணம் நிறையா வரணும், இப்படிலாம் யாருமே பிரார்த்தனை பண்ணுறது கிடையாது. நாங்கள் போய் என்ன பண்ணுறோன்னா, இச்சாமோகி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் சத்ராவிருதானனம். நாங்கள்லாம் என்ன ஆசைப்படுறோன்னா, அவள் என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த ராஜாவாக ஆனதுக்கப்புறம் அந்த சம்பிரமத்தில் ஒரு பெரிய யானையில் உட்காத்தி வைப்பாலாம், வெண்பட்டை கட்டி விட்டு, அந்த யானைக்கும் நல்ல அலங்காரம் பண்ணி அதில் ஒரு சிம்ஹாசனம் போட்டு அதில் அந்த ராஜாவை உட்காத்தி வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு வெண்கொடை, அந்த பட்டு போட்ட ஒரு வெண்கொடை ஜொக்கும் தக தக தகன்னு ஜொலிக்கும், அதில் ராமரை உட்காத்தி வச்சு எங்களுக்கு நேராக கூட பார்க்க வேணாம் ராமரை, ஏன்னா பார்த்தா கண் திருஷ்டி போட்டுடும். ஏன்னா இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான பேர் பார்த்தா குழந்தைக்கு என்ன ஆகும், அதனால் ராமம் சத்ராவிரதானம்மா, அந்த கொடைக்கு நடுப்புற குஞ்சலம் தொங்குறதோனோ அதுக்கு நடுப்புற எங்களுக்கு பார்த்தா போதும் அப்படின்னு ஜனங்கள்லாம் நாங்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணுறதே இதுதான். எல்லாரும் கோவிலுக்கு போயின்னு இப்படி சொன்ன உடனே தசரதனுக்கும் பரம சந்தோஷம். அவர் கேட்டாரே தவிர எல்லாருடைய மனசும் அவருக்கும் தெரியுமோன்னோ, அதனால் பரம சந்தோஷப்படுறார். மேலே சுமந்திரரை கூப்பிட்டு ராமன் அழிச்சன் வா அப்படின்ற. ராமர் இப்போ மேலாக சுமந்திரர் வந்துட்டார். வந்து பார்த்தா ராமர் உட்காண்டிருக்கார். உங்களை அப்பா வர சொன்னார்னு உடனே எப்பயுமே அப்பா வான்னு சொன்னால் உடனே கிளம்பி வந்துடுவார். ஆனால் இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாருனா, ஒரு 10 நிமிஷம் இருங்கோ அப்படின்னு போயிட்டு ஒரு அலங்காரம் பண்ணிக்கிறார் பாருங்க. அப்படி ஒரு அலங்காரம் பண்ணிட்டு அப்படி ஜம்முன்னு வெளில வர, ஏன்னா உத்தம க்ஷத்ரிய லட்சணம் ராமருக்கு. அப்படி அவர் நின்னார்னா அவர் கை வந்து பார்த்தா அதோடைய இந்த முழங்கால தொடுமா, அப்படி நீண்ட புஜம், அப்படி கையை நீட்டினார்னா ஒரு யானுடைய தந்தம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி உடம்பு பார்த்தா அப்படி பர்ஃபெக்டாக வச்சிருப்பார் தன்னுடைய சரீரத்தை, ஒரு உத்தம க்ஷத்ரிய லட்சணம். அதில் அப்படி கிளாஸாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அப்படி ஒரு பட்டை கட்டின்னு வெளில வராராம். அந்த ரதத்தில் வர அந்த அழகை வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். இன்றைக்கும் ஃபோட்டோ மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்லோகத்தை படித்தா. கந்தர்வராஜ பிரதிமம் லோகே விக்யாத பௌருஷம் தீர்கபாகும் மகாசத்வம் மத்தமாதங்ககாமினம் சந்திரகாந்தானனோ ராமோ அதீவ பிரியதர்சனம் ரூபௌதார்ய குணைஹி பும்சாம் திருஷ்டி சித்தாபகாரினம். கந்தர்வராஜ பிரதிமம், இந்த உலகத்திலேயே வந்து நம்ம ஒரு அழகுன்னு வச்சுட்டு இருக்கோம்ல, இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற அழகு, அப்படி ஒருத்தர் அழகாக இருக்கா, ஒருத்தரோ ஒத்தியோ எப்படி இருக்கா அழகாக இருக்கான்னு நம்மளுக்கு தோன்றது. ஒருத்தரை பார்க்குறோம், இந்த அழகை விட பல பல மடங்கு அழகாக இருப்பாலாம் கந்தர்வர்கள். கந்தர்வர்கள்னு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப், ஒரு செட் ஆஃப் தேவதைகள், ஒரு செட் ஆஃப் தேவதைகளவா. இப்போ யக்ஷர்கள், சித்தர்கள், கிண்ணறர்கள், அந்த மாதிரி இருக்கவால கந்தர்வர்கள். அவா தான் இந்த உலகத்திலேயே அழகாக இருக்கக்கூடியவா. அப்படி ஒரு அழகாக இருப்பா சாதாரண கந்தர்வர்களே. அதை விட பல மடங்கு அழகாக இருக்கிறவர் யாருன்னா கந்தர்வராஜன். அவருக்கு சித்திரகேத்துன்னு பேர். அந்த கந்தர்வராஜனே நடந்து வருவது போல இருக்கான். கந்தர்வராஜ பிரதிமம். அழகு மாத்திரம் இருந்தால் போதுமோ? தனக்கு அழகு மாத்திரம் இருக்கு, கிட்டக்க வந்தால் ஒரு பிரபாவமும் இல்லை, நல்ல குணங்கள் இல்லைன்னா அழகை தூக்கி குப்பையில் போட்டுருவா எல்லாரும். ஆனால் ராமர் அப்படி கிடையாது. லோகே விக்யாத பௌருஷம். 12 வயசுல அவருடைய பெருமை உலகம் முழுக்க தெரிஞ்சிருது. அப்பேற்பட்ட ஒரு கியாதி. தீர்கபாகும் மகாசத்துவம். கை எப்படி இருக்குன்னா, நின்னார்னா உத்தம க்ஷத்ரிய லட்சணம். அவர் கை வந்து முழங்கால தொடுமா, அப்படி ஒரு கைகள். மத்தமாதங்ககாமினம். அவர் என்னன்னா, அவர் வர்ணனையை மிஞ்சிட்டார். பொதுவாக வந்து நடந்து வரும்போது தானே யானை மாதிரி நடந்து வர முடியும். யானை மாதிரி நடந்து வரார்னா அவர் நடந்து வரும்போது தானே வர்ணிக்க முடியும். இப்போ அவர் தேரில் வராராம். அந்த தேரில் வர ராமரே எப்படி இருக்குன்னா, ஏதோ யானை நடந்து வருவது போல இருக்குன்னா, இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா, பிரேட்ச திருஷ்டியா பிரதீட்சியா தானே வால்மீகி எழுதிட்டு இருக்கார். பார்த்து தானே எழுதுறார்.
இந்த சமயத்தில் என்ன வர்ணிக்கதுன்னு தெரியாம அவர் தேர்ல வந்தாலும் கூட அவர் எப்படி இருக்குன்னா யானை நடந்து வருவது போல இருக்கு. மத்தமா தங்ககாமினம் சந்திரகாந்தானனோ ராமம். அவர் எப்படின்னா சந்திரன் போலலாம், சந்திரனுடைய காந்தி அது எப்படி குளிர்ச்சியா இருக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கான் ராமச்சந்திர பிரபுனுடைய முகம். அதீவ பிரிய தரிசனம். அவரை பார்த்தோன்னே தோணல, இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு. ரூப ஔதாரிய குணைஹி பும்சாம் திருஷ்டி சித்தாபகாரினம். அவர் ரூபம், அவருடைய குணம் எப்படி இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு அழகான ஒரு புருஷன் வந்தா ஒரு ஸ்திரீ மயங்கிறது விஷயம் இல்லையா, ஒரு புருஷனே பார்த்தா மயங்கிடுவானா அப்படி இருக்காரா ராமச்சந்திர பிரபு. ஏன் இவ்வளோ அழகா இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பினார்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. ஏன்னா இதுக்கு மேல தசரதன் இப்பதான் சந்தோஷமா ராமனை பார்க்க போறார். இதுக்கப்புறம் அவர் வாழ்க்கையில சந்தோஷமா ராமனை பார்க்கவே போறதில்லை. அப்பாவுக்கு தனியா இது வந்து கடைசியா ஒரு தடவை காட்சி கொடுக்கும்போது நாம் அப்படி ஒரு ரூபம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு காட்சி கொடுக்கணும்னு ராமர் தீர்மானம் பண்ணி தான் கிளம்பி வர்றார். அப்படி பார்த்தா அவருக்கு தாங்க முடியல. அவர் என்ன மேலே உப்ரிக்கையில் போய் நின்றுட்டு பார்க்குறார் தன் பையனுடைய அழகை. சுமந்த்ரா வண்டியை நிறுத்தாத, ஒரு 4 தடவை ஓட்டுன்றார். ஏன்னா இப்போ அங்கேயோ இருக்க கிளம்பி காட்கோபுரம் இந்த பஜனை சமாஜத்துக்கு வரணும்னா அங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காருன்னா வந்து இறங்கி வர வேண்டியதானே. தசரதர் நிறுத்தாதேன்ட்டாராம். திருப்பி போ, இந்த அழகை பார்த்தது போதும்னு எனக்கு தோணலை, ஒரு 4 தடவை ஓட்டு இந்த வீதியில் அப்படின்னு ஒரு 2-3 தடவை போயிட்டு உள்ளே வந்தோடனே தன் பையனை கட்டிண்டு அப்படி பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா ஒரு யுவாவாக தான் இருக்கும்போது 24 வயசில் கண்ணாடியில் பார்த்தண்டா அப்படி இருக்கும். அப்படி இருக்காரா ராமச்சந்திர பிரபு. தன் பையனை கட்டிண்டு மேலே ராமா எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன், நாளைக்கு கார்த்தால உனக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் அப்படின்ன உடனே இப்போ சாதாரணமாக ஒரு தட்ட சொல்லணும்னா நானே ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருக்கேன், எனக்கும் வயசாகிடுது உங்களுக்கும் வயசாகிடுது, இப்படியே இருந்துட்டுருக்கேலே எப்போ இந்த கிரீடத்தை வைக்க. இப்போ கம்சன் மாதிரியா இருக்கிறது. அவள் அப்பாட்ட போனால் நீ எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறியா, நானே பண்ணிக்கிட்டுமா அப்படின்னா. அவர் பெப்பன் முழிச்சார், நீ இதெல்லாம் சரி வராது, எனக்கு தூக்குடா ஜெயிலில் போடுன்னா. அப்பாவை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டான். கிரீடத்தை தானே வச்சு இனிமேல் நான் தான் ராஜா அப்படின்ட்டான் கம்சன். அப்படியா இருப்பார் ராமர். இப்படி சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணார்னா அது ஒன்று. இன்னொன்று ஆமாம்மா நானே நினச்சிட்டு இருந்தேன், கொடுத்துட்டு சந்தோஷம், இது அடுத்த கேட்டகரி. அந்த மாதிரியும் சொல்லியா ராமர். அவர் வந்து கையை கூப்பி தனக்கு குனிஞ்சி ஆக்ஞை மாதிரி ஏற்றுக்கிறார் அவர். உடனே ராமரை பார்த்து இங்கே இருக்காத போதும் என் கண்ணே பட்டுடும் போல இருக்கு, நீ கிளம்பி போ அப்படின்னு உடனே அந்த சபையை கலைச்சார். திரும்ப என்ன ராமரை வர சொன்னார். இப்போ திருப்பி ராமர் வரார். இனிமே அழுக ஆரம்பிச்சிருது. ராமனை கையை பிடிச்சிருந்தார். ராமா எனக்கு வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்குது, வெச்ச லக்னத்தில் பட்டாபிஷேகம் நடக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா வந்து கிரகா சூரியனும் அங்காரகனும் சேருவது போல என்னுடைய ஜாதகத்தில் சொல்லியிருக்கு. இதுக்கு வந்து நான் வந்து கூப்பிட்டு கேட்டேன் தெய்வஜர்கள்லாம், தெய்வஜான்னு பேர் ஜாதகம் பார்க்குறவாளுக்கு. ஏன் கூப்பிட்டு கேட்டான்னா இவருக்கு ஒரே துஸ்வப்னமாக இருக்குது, ஏதோ தன் சாகிற மாதிரியும் தன் பெரிய கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிற மாதிரியும் இப்படிலாம் இருக்கே, இது என்னது இது இப்படிலாம் இருக்குது, நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லணும்னு அவளும் பார்த்து சொல்லிட்டா. இது வந்து ரொம்ப மோசமான சமயம். இப்போ இந்த ராஜ்யத்தில் ஒன்று ராஜா மரிச்சிருவார், இல்லைன்னா மரணத்துக்கு சமமான துக்கம் வரும், ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் அப்படின்னு அவெல்லாம் சொல்லிட்டாராமா. வெச்ச லக்னத்தில் பட்டாபிஷேகம் நடக்காதோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு ஆழ ஆரம்பிச்சிட்டார். உடனே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா, கண்டிப்பாக நடக்கும், நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறேன், எனக்கு என்னமோ தோன்றது ராமா பரதன் வரத்துக்குள்ளே இதை பண்ணிடணும் அப்படின்னு. உடனே ராமர் சொல்கிறார், ஏன்பா பரதன் இப்படி சொல்கிறேன், அவன் எவ்வளோ நல்ல பையன், அவன் அப்படிலாம் நினைக்க மாட்டான் அப்படின்னு எனக்கும் தெரியும்பா. 12 வருஷமாக அவன் வந்து இந்த கயக்கைய தேசத்தில் இருக்கான், கைகையினுடைய தேசத்தில் இருக்கான். அங்கே இருக்கிறவா எல்லாருமே ஒரு பெரிய கோளாறு அந்த குடும்பமே. அதனால் கிண்ணு சித்தம் மனுஷியானாம், ஏன்னா மனுஷனுடைய சித்தம் கார்த்தால ஒரு மாதிரி இருக்குது, மத்தியானம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, சாயந்தரம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, ராத்திரி ஒரு மாதிரி இருக்குது. அதனால் எந்த சங்கத்தில் இருக்கமோ அப்படி தானே மனசு இருக்கும். என்னதான் நல்லவனாக இருந்தாலும் ஒரு சங்கத்துக்கு கூட 12 வருஷம் சேர்ந்தே இருந்தேன்னா அதெல்லாம் பிடிச்சிட்டு போனோம், அதெல்லாம் கவலைப்பட்டு சொல்கிறார். அதனால் பரதன் வரத்துக்குள்ளே பண்ணிடணும்னு இவர் கவலைப்படுறார். ஆனால் என்ன ஆச்சரியம்னா பரதாழ்வார் மாத்திரம் அங்கே இருந்திருந்தார்னா வெச்ச லக்னத்தில் பட்டாபிஷேகம் நடந்திருக்கும், என்னையாவது பண்ணி வச்சிருப்பார். பரதன் இல்லாதனால தான் ராமர் காட்டுக்கு போகிற மாதிரி ஆகிடுது. ஆனால் இவருக்கு இப்படி தோன்றது, இப்படிலாம் சொன்ன உடனே நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே அமைச்சிட்டு இவர் தசரதர் என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய போராத காலம் பாருங்க, நேராக கிளம்பி கௌசல்யோட அந்தப்புறத்துக்கோ
அல்லது சுமித்ரையோட அம்பத்தூருக்கோ போய் கார்த்தால எல்லாரும் சபைக்கு வந்துருங்கோ அங்கே பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லியிருக்கலாமோன்னோ. அப்போ வச்ச டைமில் பட்டாபிஷேகம் நடந்திருக்கும். இவர் என்ன தம்மன்மதரீர்பத்தம் அங்கேருந்து கிளம்புறார். நேராக எங்கே போகிறார்னா கைகையினுடைய அந்தப்புறத்துக்கு போகிறார். ஏன்னா அவள் தான் இருக்கலே பிரியபத்னி. அவள் அப்பேற்பட்ட அழகியாம். அவளுடைய அழகை வர்ணிக்கும் போது அப்படியே உடம்பு இது கண்ணாடி மாதிரி இருக்குமா அவளுடைய சரீரம். அப்படி அந்த அழகுக்கு பார்த்து தான் மயங்கி கல்யாணம் பண்ணிட்டான். இதுலேயே என்ன தெரியறதுன்னா ரொம்ப அழகில் மயங்கி கல்யாணம் பண்ணிட்டான்னா இந்த மாதிரி மண்ணாடணும் வா கூட அப்படின்னு காமிக்கிறது போல இருக்கு. எல்லாம் தர்மத்தோடு சேர்ந்து தானே வரணும் எல்லாமே. அதனால நேராக போனால் கைகிட்ட போய் இந்த விஷயத்த சொல்லணும்னு. இப்படி இவன் கிளம்பி வனா அங்கே என்ன ஆச்சுன்னா ஞாதி தாசி யதோ ஜாதா யதோ ஜாதா அங்கேது ஒருத்தி இருக்கா கைகியினுடைய அவள் கூனின்னு பேர். அவளுக்கு எத்தோ ஜாத்தான்ட்டாவெல்லாம் அவள் இன்னும் இவளை பற்றி சொல்கிற ராமாயணம் பற்றி சொல்லும்போது இவன் எங்கே பிறந்தா இவளை பற்றிலாம் சொல்கிறதுக்காக வந்தேன் இங்கேயோ பிறந்தா அப்படின்ட்டார் வால்மீகியை. அவள் என்ன பண்ணான்னா அவளுக்கு 3 கூணல் உடம்புல. சாதாரணமாக ஒரு கூணல் இருந்தாலே மாடிப்படி எழுறது கஷ்டம். அந்த 3 கூணலை வச்சு இந்த வம்புல ருச்சி இருக்கிறவா பாருங்க. அவளுக்கு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாவது வந்துடுவான். வாக்கர் இருக்காது. ஆனால் வாக்கர் இல்லாமல் கோயிலுக்கு வாங்கினா என்னால் முடியாது, வாக்கர் இல்லாமல் முடியாது, வெளில வச்சுட்டு அப்படின்றவா. ஆனால் அந்த வம்பு ஏதாவது ஒரு திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது, இல்லைனா யாரோ தப்பான்னு 4 பேர் சண்டை போட்டுக்கிறான்னா அப்போ அந்த வாக்கர் பைக்கர்லாம் எதுவும் தேவையில்லை, எல்லாம் உள்ள கிடக்கும். கடை வந்துடுவா அங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் எங்கே இருக்கேள் அப்படின்னா இல்லை ஏதோ சத்தமாக வந்துட்டேன் அப்படின்னுவா. அதனால் இந்த வம்பு அவளுக்கு ருச்சி என்னன்னா அப்படியே அந்த 3 மாடி ஏறி மேலே மாடிக்கு போய் பார்க்குறான். என்ன ஆச்சுன்னா இந்த விஷயம் கௌசல்யா அம்மாவுக்கும் தெரிஞ்சிருது, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருது. தெரிஞ்சோடனே கௌசல்யா அம்மா எல்லாருக்கும் தானம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். தானம் கொடுத்த உடனே இங்கேருந்து அவன் மேலே அந்த கௌசல்யா அம்மா அந்தப்புறத்தில் மேலேருந்து கத்தினா கைகையோடைய அந்தப்புறத்து மாடியில் கேட்கும். உடனே இங்கேருந்து அவள் கத்துறா. அங்கே ஒத்தி இருக்கா. என்னடி ஆச்சு? ஏதோ உங்கள் ஆற்றுல முழுக்க ரொம்ப சம்பரமாக இருக்கே, என்ன பிராமணாலாம் தானம் வாங்கிட்டு போகிறா, என்ன விஷயம்னா உனக்கு ஊரில் இருக்கியா இல்லையா, உனக்கு எதுவும் தெரியாதா? நாளை காலத்தால் தான் பட்டாபிஷேகம்னு ராஜா சொல்லிட்டாரே ராமருக்கு, யுவராஜ பட்டாபிஷேகம். அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருத்து. கௌசல்யா அம்மா சந்தோஷப்பட்டு எல்லாருக்கும் தானம் கொடுத்துட்டுருக்கா அப்படின்ன உடனே இவளுக்கு தாங்க முடியல. நேரம் அப்படியே இறங்கி வரா. நேராக கையை பார்த்து உனக்கு போராத காலம் வந்துடுத்துன்னா. பொதுவாக வேலைக்காரான்னு அவளுக்கு மதிப்பும் கொடுக்கணும், அதுக்காக தூக்கி தலையிலையும் வச்சுக்கக்கூடாது. அது எங்கே பேலன்ஸ் பண்ணுமோ அங்கே பண்ணணும். அதுக்காக அவளை போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தவும் கூடாது, அதுக்காக தூக்கி தோல்லையும் கை போடக்கூடாது. ஏன்னா அப்போ தான் காரியம் நடக்கும். நீ தோலில் கை போட்டுட்டு நீ ஒரு சிகரெட் வாங்கிட்டு வா, நீ நானும் சேர்ந்து குடிக்கலாம், அப்புறம் இந்த ஒரு பாக்கு வாங்கிட்டு வா, அதை வாங்கிட்டு வா, இது வாங்கிட்டு போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சான்னா அவன் மதிக்க மாட்டான். அவனை எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வைக்கணும், அவனுக்கு வேணுங்கிறதையும் கொடுக்கணும். இப்படி தானே இருக்கணும். ஆனால் இவன் என்னன்னா இவன் பிறந்தாத்துலேருந்து வந்ததுனால வாடி போடின்னு கூப்பிடுற அளவுக்கு சுவாதீனமாக கைகை நேராக உனக்கு மகா ஆபத்து வந்துடுது. உடனே அதுக்கு கைகை எழுந்து சொல்கிறா, என் ராமன் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆபத்து வரும் அப்படின்றா. அவள் மனசு எப்படி இருக்கு பாருங்க. என் ராமன் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன, அந்த ராமன்னால தாண்டி உனக்கு ஆபத்து அப்படின்னு உடனே என் ராமன்னால எந்த ஆபத்தும் வரவே வராது. உங்ககிட்ட சொன்னவா யாரோ தப்பாக சொல்லியிருக்கா, என் ராமன் இருக்கிறவளையும் எந்த கஷ்டமும் கிடையாது, அதெல்லாம் கிடையாது, எதுக்கு வந்த சொல்லு அப்படின்ன உடனே ராமருக்கு நாளைக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் அப்படின்ன உடனே கைக்கு பரம சந்தோஷம். அவள் கையில் உயர்ந்த ஒரு ஹாரம் இருக்குது, அது யார்ட்டையும் கொடுத்துட மாட்டா, அவள் தான் தான் போட்டுப்பா. அதை எடுத்து கூனி கழுத்தில் போடுறாளாம். அவளுக்கு அது சகிக்கவே இல்லை. அப்படி ஒரு உடம்பு தேவையே இல்லவும் இல்லை அவளுக்கு. அப்படி அது போட்டால் அவள் அதை எடுத்து வச்சுக்கணுமோன்னோ தூக்கி விட்டு எறிகிறாளாம். அதை இவளுக்கு கோபம் வந்துடுது. என்னடின்னா உனக்கு ஆபத்து வந்துடுதுன்னு சொல்கிறேன், நீ இப்படி விட்டு நீ இப்படி சந்தோஷப்படுறியே அப்படின்னு கேட்டவுடனே எதுக்கடி ஆபத்து, ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம், எவ்வளோ சந்தோஷப்பட வேண்டியது. உடனே அதுக்கு இவ சொல்கிறா, உன் பையன் பரதனுக்கு இல்லை ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம். ராமேவா பரதேவா கிம் விசேஷம் நோபலக்ஷயே. எனக்கு 2 பேருக்கும் இவனா அவனான்றது வித்தியாசமே கிடையாது, முதல் பையன் ராமன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே இவர் ராமரை பற்றி சொன்னால் மனசு மாறமாட்டான்னு மேலே கௌசல்யை பற்றி சொல்கிறான். உனக்கு இனிமே ராஜ்யம் கிடையாது, கௌசல்யா தான் இந்த கௌசல்யோட புத்திரன் தான், நீ எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தியிருக்க கௌசல்ய ராஜா உன் பேச்சு கேட்டுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு
ஏன்னா அத்தனை கஷ்டப்படுத்தியிருக்காலாம் கௌசல்யே ராஜா தன் பேச்சு கேட்குறாருன்னு சொல்லி. மேலே ராமன் ராஜ்யத்தை பரிபாலனை பண்ண போகிறான். ராஜாவா ஆனதுக்கப்புறம் முதல் உத்தரவு என்ன போட போகிறான் தெரியுமோ? அந்த முதல் அம்மாட்ட போய் நிற்பான். அம்மா என்ன சொல்லுவான்னா, எனக்கு கைகையே அடிமையாக வரணும்னு இந்த க்ஷணம் வேணும்னுவா. உடனே அம்மா கேட்டாலேன்னு ராமர் சரின்றவர். நீ என்ன பண்ண போறேன்னா அடிமையாக இருக்க போற, இனிமே உனக்கு இந்த அந்தப்புறம்லாம் கிடையாது, எங்கள் கூட சேர்ந்து நீ உட்காந்துன்னு சாப்பிட்டுட்டு இருக்க போற. இப்படி சொன்ன உடனே ராமரை பற்றி சொன்ன மனசு மாறலை. கௌசல்யை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சோன்னே அவருக்கு மனசு மாற ஆரம்பிச்சு. கொஞ்சம் அப்படி ஆடி இப்படி ஒன்று இருக்கா, நான் இதை யோசிக்கவே இல்லையே, இப்படிலாம் ஒரு கஷ்டம் வரப்போகிறதா அப்படின்னு மனசு மாறி மேலே என்ன பண்ணான்னா, இந்த பூர்ணமாக மனசு மாறி எடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லு அப்படின்ட்டான். உடனே நீ என்ன முன்பு தெய்வாசுர யுத்தம் போது உனக்கு 2 வரன் கொடுத்தாரோன்னு தசரதர், அதை கேளிப்போ என்ன கேட்கணும்னா, பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம், ராமர் 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு. இவ கேட்குறா, பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம்ன்றது சரி, ராமர் எதுக்கு காட்டுக்கு அனுப்பணும்? உனக்கு தெரியாது, ராமனுக்கு தான் இந்த பிரஜைகள் முழுக்க ராமர் பக்கம்தான் இருக்கா. அப்பேற்பட்ட ராமனை நீ பட்டாபிஷேகம் பண்ணாம ராஜ்யத்தில் வச்சிருந்தேன்னா தனியாக ஒரு கோஷ்டி கிளம்பும், உள்ள கோஷ்டி இதெல்லாம் வரும், சண்டையெல்லாம் வந்துடும். அதனால உன் பையனுக்கு ஒழுங்காக பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும்னா ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு அப்படிலாம் சூழ்ச்சியாக யோசிக்கிறாலாம் எல்லாம். இத்தனையும் சொல்ல காலம் என்னன்னா, நல்லவா சொன்னால் அது நம்மளுக்கு காதில் இரும்பு காய்ச்சி ஊத்துற மாதிரி இருக்கும். கெட்டவா கெடுதலை சொல்லும்போது அந்த காலம் வந்தால் அதுதான் ஹீத்தம்னு படும். அத்தனையும் கேட்க இதுதான் சரின்னா சரி நான் கேட்டுடுறேன் அப்படின்னு ஒன்னே முட்டாளே கூப்பிட்டு அவளுக்கு பழகிடுது. என்னடி திருப்பி எதுக்கு திட்டுற அப்படின்னு உடனே இப்படிலாம் கேட்டால் அவன் ஆத்துக்கார் ஒத்துக்க மாட்டாரி. கோபகிரகம்னு ஒன்று இருக்கு, அது பிரயோஜனமே இல்லாமல் இருக்கான் கைகைக்கு. அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காரான் தசரதர். கோபம் வந்தால் ராஜாங்கத்தில் இருக்கிறவாலாம் அந்த ரூம்குள்ளே போயிடுவா. ஏன்னா கோபத்தில் நம்ம ஏதாவது தப்பான முடிவு எடுத்துட்டோம்னா அது எல்லாரையும் பாதிக்கும் ஒன்றும். அதனால கோபம் சரியானதுக்கு அப்புறம் தான் அதுலேருந்து வெளில வருவா. ரொம்ப கோபமாக எடுத்தோன்னா அதுக்குள்ளே போயிடுவா. நீ அதுக்குள்ளே போ, நெத்தி அழிச்சிக்கோ, தலையை விரிச்சு போடு, வலையெல்லாம் தூக்கி போடு, பூவை கீழே போடு, வஸ்திரத்தெல்லாம் இது கிழிஞ்ச புடவையை கட்டிக்கோ, இப்படி குப்புறக்க விழுந்து கடை. அப்போ தசரதன் பேசும்போது அவன்கிட்ட கேளுன்னு இத்தனையும் சொல்லித்தராலாம். அத்தனையும் பண்ணுறாலாம். அத்தனையும் பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னா, நம்மளுக்கு ஒன்று வேண்டாததை ஒன்று ஸ்வீகாரம் பண்ணதுனால அதுவே அவள் வாழ்க்கை முழுக்க அதுக்கப்புறம் எதுவும் கிடைக்காம போயிடுத்தவளுக்கு. பொதுவாக உலகத்தில் என்ன சொல்லுவார்னா, எதையுமே நம்ம இந்த மாதிரி வேண்டாத ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிறது. ஆற்றுல ஏதாவது இருக்குன்னா, இப்போ சில பேர் தெக்க பார்க்க வேஷ்டி கட்டிக்காத, அப்புறம் நிறையா சாஸ்திரங்கள் சொல்லுவாள்ல, ஒத்த வேஷ்டியோட ஸ்நானம் பண்ணாத, ஒத்த வேஷ்டியோட எதுவுமே பண்ணாத அப்படின்னு. ஒத்த வேஷ்டியோட என்னைக்கு பண்ணுவோன்னா அப்பா அம்மா காலமானது. அங்கவஸ்திரம் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. அங்கவஸ்திரத்தை கட்டின்னு தான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணும். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோன்னா எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு வேஷ்டி மாத்திரம் கட்டின்னு பண்ணாதீங்க. பண்ணுறதை நம்ம ஒழுங்காக பண்ணணும். பண்ணுறதை இது தெரியல, தெரிஞ்சுக்கணும். நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவா, அவசரத்தில் வேஷ்டி மாத்திரம் கட்டின்ட்டு சந்தியாவனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா. அப்படி பண்ணாதபடிக்கு ஒரு துண்டை வச்சுக்கோங்க கையில், அதை இடுப்பில் கட்டிட்டு சந்தியாவந்தனம். இந்த மாதிரி நெத்தி கிட்டுக்காமல் இருக்கிறது என்றைக்குன்னா, அவ்வளோ அந்த காலங்களில் தான் நெத்தி கிட்டுக்காமல் இருப்பாள். அதனால் நெத்தி கிட்டுக்காமல் இருக்காத. இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம், அதை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்க வேண்டாம் அந்த காலத்தை. இப்படி அவள் தப்பாக எல்லாம் பண்ணினதுனால என்ன ஆச்சுன்னா, ஜென்மாவுக்கும் இனிமே அந்த பாக்கியங்கள்லாம் கிடையாமல் போயிடுத்து. அவளுக்கு மேலே தசரதர் காலமாயிட போகிறார். இப்படி உள்ளே போய் படுத்துக்கிறாளா, தம்மன்மத ஷரை இருபத். இந்த விஷயத்தை நேராக கௌசல்யட்டை போய் சொல்லான்னு அன்னைக்கு ராத்திரி கௌசல்ய அந்தப்புறத்துக்கு மாத்திரம் தசரதர் போயிருந்தார்னா வெச்ச சமயத்தில் பட்டாபிஷேகம் நடந்திருக்கும். அவருடைய காலம் என்ன பண்ணதுன்னா, நேராக கைகை அந்தப்புறத்துக்கு தான் போகிறார். எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி கைகை எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கா. கைகையை மாற்றினவ தானே கூனி. இவருக்கும் கைகை சந்தோஷப்படுவான்னு நினச்சிருந்தா சொல்லணும்னு வரா. கைகையை பார்த்தா காணும். எங்கே இருக்கான்னு கேட்ட உடனே கோபகிரகத்தில் இருக்கான்னு திறந்துண்டு உள்ளே போனால் அப்சரஸ் ஸ்திரீ மாதிரி கீழே படுத்துருக்கா. அவளை தூக்கி மடியில் போட்டுண்டு தகாத வார்த்தையெல்லாம் பேசுகிறார் அவளை சமாதானப்படுத்தணும்னு. உனக்கு வேண்டியவா யாராவது ராஜ்யத்தில் கஷ்டப்பட்டு இருக்காளா சொல்லு, அவளை நான் கோடீஸ்வரனாக ஆக்கிடுறேன். இது சரி. இல்லை உனக்கு வேண்டாதவா யாராவது கோடீஸ்வரனா இருக்கானா அவனை ஏழையா ஆக்கிடுறேன் அப்படின்னு அவன் சமாதானப்படுத்துறதுக்காக தத்து பித்துன்னு வளர்றார் தசரதர். இதெல்லாம் சொல்லி பார்க்குறார். அவர் மசீரா மாதிரி தெரியல. உடனே அவளை தூக்கி சமாதானப்படுத்தி, கைகை, எந்த ராமன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ இந்த உலகத்தில் அந்த ராமன் மேலே ஆணை பிடிக்க சொல்கிறேன். உனக்கு என்ன மனசில் அபிலாஷை இருக்கோ அதை நான் பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே கொஞ்சம் தான் ஏந்து சமாதானம் ஆகிக்கிறாளாம்.
இப்படி அவ சமாதானம் ஆறான்ற உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடுத்த இன்னொரு பிரதிஜை பண்றாரு. என்ன பண்றாருன்னா, எந்த ராமனை 1.5 மணி நேரம் பார்க்காம இருந்தா என் உயிர் தங்காதோ பார்த்துட்டே இருப்பாராம் அப்பப்போ கூப்பிட்டு. அப்பேற்பட்ட ராமன் மேல பிரதிஜை போட்டு சொல்றேன், நீ என்ன கேட்குறையோ அதையே தர அப்படின்னு வரம் கொடுக்குறார். மூணாவதா என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு கால் ராமனோட ஆயுஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை யமதர்மராஜா நான் ராமனை அழிச்சின்னு போறேன்னு கேட்டார்னா என்கிட்ட, ராமனை அழிச்சின்னு போகாதீங்கோ, என்ன அழிச்சின்னு போயிடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவேன். நீ வந்தா பத்தாது அப்படின்னா கௌசல்யா அழிச்சின்னு போவேன், கௌசல்யா பத்தாதுன்னா சுமித்ரையும் அழிச்சுன்னு போவேன், அதுவும் பத்தாதுன்னா லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னாலையும் அழிச்சுன்னு போவேன், அதுவும் முடியாதுன்னா உன்னையும் அழிச்சுன்னு போவேன், அதுவும் பத்தாதுன்னா அயோத்தி ஜனங்களை முழுக்க கொடுத்து என் ராமனை எப்படியாவது மீட்பேன். அப்பேற்பட்ட ராமன் மேல ஆணை பிடிக்க சொல்றேன், நீ என்ன கேட்கறையோ அதை தீர்த்து வைக்கிறேன்னு 3 பிரதிஜை பண்ணாரா. 3வது பிரதிஜை பண்ணி முடிச்ச உடனே அவ தலையை கட்டிண்டா, எழுந்து உக்காந்துண்டா. அங்க யாருமே கிடையாது ஒன்னும். உடனே கையை தூக்கிட்டு சொல்றாளாம், 30 முக்கோடி தேவர்களே நீங்க தான் சாட்சி இவர் சொன்னதுக்கு அப்படின்னு இவர் சொன்ன உடனே அவர் பயந்துட்டார். என்னடா இவ இப்படிலாம் பேசுறா, இந்த மாதிரி பேசுறதே கிடையாதே அப்படின்னு. இத்தனையும் நடந்து முடிக்கிறது. உடனே அவ கேட்குற முதல்ல அவர் பேச ஆரம்பிச்சா என்னன்னா, நாளைக்கு நடக்க வேண்டிய பட்டாபிஷேகம் கௌசல்யா புத்திரனா இருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு கிடையாது, என்னுடைய புத்திரனா இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு. எப்படி சொன்னா, ராமேவா பரதேவா கிம்னு தானே சொன்னா, எனக்கு ராமனும் பரதனும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு. இப்போ துஸ்சங்கம் என்ன பண்றதுன்னா அது அப்படியே இந்த பக்கம் மாத்திடுறது. துஸ்சங்க சர்வதா தியாஜ்யா. துஸ்சங்கம்னு தெரிஞ்சா அந்த திக்லியே இருக்காத ஓடுன்னார். ஏன்னா கொஞ்சம் தான் பிடிச்சின்றோம், அவ்வளோதான். பிடிச்சா அவ்வளோதான், விடவே விடாது. ரொம்ப கஷ்டம் அதுலேருந்து வெளில வருது. துஸ்சங்கம்னு தெரிஞ்சா அங்கே போகவே போகாத அப்படின்னு பெரியவா சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான். இந்த கூனி முதல்ல பேசும்போதே அவள் வாய் அடக்கி வெளில போடி அப்படின்னு ஒரு திட்டிருந்தாருன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குமா அது? அவ பேச்ச கேட்க 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 என்னாச்சு, ராமரும் பரதனும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு சொன்ன கைகேயி இப்ப கௌசல்யா புத்திரனா இருக்கக்கூடிய ராமன்ல என்னுடைய புத்திரன் பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்றா. அது கேட்ட உடனேவே தசரதருக்கு தாங்க முடியல. ஒரு வரனே எப்படி இருக்கே, இன்னொரு வரன் எப்படி இருக்க போறதுன்னா, ராமர் காட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு ராமரையும் காட்டையும் சேர்த்தார், மயங்கி விழுந்துட்டார். அதுக்கும் மேல எவ்வளோ எவ்வளோ அவர் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது எண்ணிக்கோங்க அப்படின்றாலாம். 9 இன்னும் 9 நாட்களான்னா கிடையாது, 9 மாசமானா கிடையாது, 9 வருஷம். 9 வருஷமானா இன்னும் என்னங்க, இன்னொரு 5 சேர்த்துக்கோங்க. நவ பஞ்சச வருஷானி, 9 5 14 வருஷம் ராமர் காட்டில் இருக்கணும், தண்டகாரண்யத்தை வசிக்கணும்னு உடனே தசரதர் மயங்கி விழுந்துட்டார். மயங்கி விழுந்து இப்படி கண்ணை திறந்து பார்த்தா அவருக்கு என்னன்னா, துஸ்வப்னெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கணும், இதுவும் ஒரு துஸ்வப்னம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கார். அப்படி இருந்தா தேவலாமேன்னு கண்ணை திறந்து பார்த்தா அவ எப்படி இருக்கான்னா, அப்படி தசரதருடைய முகத்துக்கு முன்னாடி இத்தனையும் கேட்டுன்னு உட்காந்துருக்காளாம். அது எப்படி இருக்குன்னா, நல்ல காட்டில் தனியா ஒரு புலி கிட்ட ஒரு மான் மாட்டின்றது, எப்படியோ தப்பிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அது தான் உயிர் போன மாதிரி நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது இப்படி கண்ணை திறந்து பார்த்தா அது போயிருக்குமான்னு இப்படி கண்ணை திறக்கும் போது அந்த புலி அந்த மானுடைய கழுத்துல இப்படி வாய் வச்சுட்டே அதை பார்த்தா அதுக்கு எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கான் கைகேயி பார்த்தா. ஒரு மான் வியாக்ரீம் திருஷ்டுவா, ஒரு மான் புலியை பார்த்தா எப்படி பயப்படுமோ அந்த மாதிரி பயந்துட்டு கைகிட்ட கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டார். என்னென்ன போலாம் கேட்கிறார், கெஞ்சறார். அதுக்கப்புறம் ராத்திரி ஆயிடுத்து, யாரும் பண்ணாதது நான் பண்றேன், உனக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்றேன், உன் திருவடியில விழுந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், என் ராமனை பிரிக்காத, ராஜ்யத்தை நீ எடுத்துக்கோ, என் ராமனை பிரிக்காதடி, என் உயிர் தங்காது, என் உயிர் போயிடும், இவ்வளோ சொல்லியும் கேட்காத போது திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்படியே திட்டின்றே இருக்காரா. பகல் விடிஞ்சிருத்து. மேல ராம பட்டாபிஷேகம்னு எல்லார்ட்டையும் சொல்லியாச்சோன்னு தசரதர் வெளியில வரல, எந்த சம்பிரமும் காமனும். ஒரு ராஜா வராருன்னா அவருக்கு வேணுங்கிற அந்த வாத்தியங்கள் அதெல்லாம் அவரை மங்கள வாத்தியத்துடன் எழுப்புவா. அவ எல்லாரும் சித்தமா இருக்கா. வெளில வரலன்னொடனே ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் ரைட்ஸ் இருக்கான், சுமந்திரருக்கு. அவர் எங்க வேணாலும் போய் பார்க்கலாம். அவர் நேரா உள்ள வராரா, சுமந்திரர் வராருன்னு தெரிஞ்ச உடனே இங்க என்ன நடந்ததுன்னு அவ கண்டுபிடிச்சிருவான்றதுக்காக என்ன பண்ணான்னா, விறுவிறுன்னு தசரதர் உடம்பெல்லாம் தொடச்சி விட்டு ஒரு சோஃபால உட்காத்தி வச்சு அவர் மயக்கமா இருக்கார். அவர் துணிச்சு இப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டு திரைய போட்டுட்டா. கை போட்டுட்டு போய் உடனே ராமர் அழிச்சன் வரணும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு போட்டா. உடனே ராமர் அழிச்சன் வந்தா. ராமர் அங்க ஒரு சிம்மாசனத்துல அவர் பட்டாபிஷேகம் பண்றதுக்கு சித்தமா உட்காந்துருக்கார். நல்ல நல்ல ஒரு வேஷ்டிலாம் கட்டிட்டு மங்கள ஸ்நானங்கள்லாம் பண்ணி உட்காந்துருக்கார்.
இந்த மாதிரி அம்மா கூப்பிட்றா அப்படின்னு உடனே நேராக வந்தார். வந்து அங்கே அந்தப்புறத்தில் அப்பாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினார். அப்பா வந்து அவர் வந்து ஒரு மாதிரி மயக்கத்திலேயே இருக்கார். அவர் அழுது அழுது கைகையை பார்க்குறார். கைகையும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இப்படி எழுந்து பார்க்குறார். அப்பாவை பார்த்து கதறார். அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பார்த்ததே கிடையாது. அப்பாவுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்ட உடனே, உங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணுமா, அதுக்காக பயந்துன்னு இருக்கார் அப்படின்ன உடனே ராமர் அழுறாராம், வருத்தப்படுறாராம். எங்கள் அப்பா எங்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு பயப்படுறாரா? அப்படி ஒரு புத்திரடா நான் இருக்கேனா? எதை வேணாலும் சொல்லலாம்ல அப்பா, அப்படியா நான் எங்கள் அப்பா வச்சுன்னு இருக்கேன் அப்படின்னு உடனே என்ன விஷயம்னு அம்மாட்டையே கேட்குறார். உடனே கைகை என்ன சொல்கிறான்னா, இன்னைக்கு நடக்க வேண்டிய பட்டாபிஷேகம் உனக்கு கிடையாது ராமா, பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம், நீ வந்து 14 வருஷம் தண்டகாரண்யத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு உடனே ராமர் முகத்தில் கொஞ்சம் கூட வருத்தம் தெரியலையா. ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை கேட்டான்னா சாதாரணமாக இருக்கிறவன் ஒரு 10 நாள் ஆகும் அதுலேருந்து மீண்டு வரத்துக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் சே கிடைக்கிறது சார், போயிடுது சார்னு ஃபோனை பண்ணி இருக்கிறார் எல்லாத்தையும் பேசி சொல்லிட்டு இருப்பான். ஆற்றுல வருத்தப்பட்டு இருப்பான், சாப்பிட மாட்டான், பொண்டாட்டிட்ட வல்லுன்னு உழுவான். இத்தனை நடக்கும் ஆற்றுல. சாதாரண மனுஷன்னா கொஞ்சம் விவேக்கியாக இருக்கிறவனா அந்த சமயத்தில் வருத்தம் இருக்க தான் இருக்கும், யாருக்காக இருந்தாலும் இருக்க தானே இருக்கும். அப்புறம் தன்னை சரி பண்ணிட்டுருவா, இதெல்லாம் பகவத் சங்கல்பம்னு. ஆனால் அந்த சமயத்தில் வருத்தம் இருக்குமோன்னோ, அதை கூட வருத்தப்படலையா ராமர். வருத்தப்படாத போது இப்படி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ தண்டகாரண்யத்துக்கு போகணும்னு உடனே ராமர் இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக அப்பா பயந்துட்டு இருந்தார். ஒருத்தர் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கும்போது ஆசையாக கொடுக்குறாருனா எடுத்துக்கிறதுக்கு அவருக்கு அதிகாரம் கிடையாதா? ஒரு ராஜ்யத்தை அப்பா கொடுக்குறாருனா அதை தான் எடுத்துக்கிறதுக்கு அவருக்கு அதிகாரம் கிடையாதா? இதை போய் சொல்கிறதுக்கு அப்பா பயந்தார் அப்படின்னு உடனே அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அப்படியே பண்ணுறேம்மான்னு சொல்லிட்டு அம்மாட்ட சொல்லிட்டு ராமர் நின்றுட்டே இருக்காராம். மேலே கை சொல்கிறா, உங்கள் அப்பா வந்து ஒன்று சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ காட்டுக்கு கிளம்பாதவள்ளையும் சாப்பிட மாட்டேன், எதுவும் குளிக்க மாட்டேன்னு சொல்லின்னு இருக்கார், நீ உடனே கிளம்புறாமா அப்படின்னு அப்பா சொல்லாததெல்லாம் சொல்லாத பொல்லாதும் கை சொல்கிறான். இப்படி சொன்ன உடனே தசரதர் என்ன நினைக்கிறார்னா, இப்படி சொல்றியேடி மகாபாபி, நான் உயிரோடு இருக்கும்போதே இந்த மாதிரிலாம் பேசுறியேன்னார், மயங்கிட்டார். உடனே ராமருக்கு தெரிஞ்சிருத்து இது தன்னோட அப்பாவோட அபிப்பிராயம் கிடையாது, எல்லாம் கை சொல்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ சந்தோஷப்படுறாரு. ஏன்னா இத்தனை நேரம் வந்து அப்பா சொல்லியிருப்பாரோன்னு ஒரு 0.001% மனசில் இருந்தது. அதுவும் இப்போ இல்லைன்னொன்னே சந்தோஷப்படுறார். அதுக்கு மேலே ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் பரதன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பரதனுக்கு நான் என் கையாலேயே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுக்கு கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாலாம். உடனே அப்போ சொல்கிறா, உங்கள் அப்பா சாப்பிட மாட்டார், தூங்க மாட்டேங்கிறார், நீ கிளம்பணும் உடனே அப்படின்னொடனே தோ தட்சணம் கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு அப்பாவுக்கும் கைக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு கிளம்புறேன். நேராக கிளம்பி என்ன பண்ணுறாருன்னா, அம்மாட்ட போய் சொல்லி அம்மா கிட்ட தான் கொஞ்சம் வருத்தப்படுறாராம். ஏன் வருத்தப்படுறாருனா, அம்மாவை எப்படி சமாதானப்படுத்த போகிறோன்னு தெரியலையே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு, நேற்றுக்கு தான் சொன்னோம் பட்டாபிஷேகம்னு, இன்னைக்கு காட்டுக்கு கிளம்பணுன்னா அவன் மனசு எப்படி இருக்கும். கௌசல்யிட்ட போய் சொன்ன உடனே கௌசல்ய கதறா, ராமா நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன், உங்கள் அப்பா அவள் பேச்சை கேட்டுன்னு எல்லாத்தையும் பண்ணுறார், என் உயிரை எடுத்தாலும் எடுத்துருவார், எனக்கு இங்கே இருக்க மாட்டேன், நானும் உன் கூட காட்டுக்கு வந்துடுறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ராமரா உபதேசம் பண்ணி, அம்மா நீ என்னதான் இருந்தாலும் கணவன் தாமா ஒரு பதிவிரதைக்கு முக்கியம், அதனால அப்பாவுக்கு நீ சேவை பண்ணிட்டு இங்கே இருக்கணும், அதுதான் சொல்லினோடனே கௌசல்யம்மா ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புறான். சாகேத நிலையாய சனகமுனி பூஜ்யாய சரயூ நதி தீர விகரணாய ராகேந்து வதனாய ரம்ய குண நிலையாய ராஜாதிராஜாய ராகவாய ஜெயமங்களோ நித்ய சுபமங்களோ. जानकी कांत स्मरणो जय राम राम पार्वती पतये बोला पुंडली कवरदा सद्गुरुनाथ महाराज की, प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु विठल दास महाराज की, समस्त साधु मंडली की, आंजनेय मूर्ति की।